Right. Welcome, Guruji. Yesterday was a wonderful and very informative sermon જેને કહીએ આપણે. હું તમારા માટે ગુડ મોર્નિંગ કહું છું, અહીં માટે ગુડ ઇવનિંગ છે. અને વેલકમ કરીને આજે આપણે ભક્તામર સ્તોત્ર એટલે ભક્તને અમર કરે એવું જે સ્તોત્ર છે એને હેલ્થ બેનિફિટ્સ વિશે વિલ ગો talk. Guruji will talk further. I will not waste much time. Only thing which yesterday I talked about Jain Center, and today some photographs of what work is being done. That Akshay will show the photographs only, and then we'll hand over to Meenaben. Akshay, can you show the photographs, please? This is the work what has been done so far. Work is going very fast speed. Show the photographs and then we will hand over to Meenaben. Thank you so much. Jai Jinendra everyone. Pranam. Thank you so much કે તમે બધાએ આટલો બધો અમને સાથ સહકાર આપ્યો છે અને every day crowd is increasing for this seminar and I'm so proud of it for all your support and much appreciated. એક વર્ડ્સ પણ નથી મારા પાસે કહેવા માટે કે કેટલો હું આભારી છું તમારા બધાનો. I would like to thank you Nikunj Guruji. So please can we all welcome Nikunj Guruji કે આપણે સેકન્ડ ડે ની ભક્તામર સેમિનારનો આપણે અનમોલ લાવો જે મળ્યો છે એ નિકુંજ ગુરુજી સાથેથી આપણે સાથે રહી બધા વેલકમ કરી અને આજનું સેમિનાર આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. જય જિનેન્દ્ર, પ્રણામ એન્ડ ગુરુજી હેન્ડ ઓવર ટુ યુ. પ્રણામ જય જિનેન્દ્ર, કોટી કોટી પ્રણામ નટુભાઈ ને, જૈન નેટવર્ક ને. ખૂબ જબરજસ્ત કોટીના એક દિવસના નાનકડા સ્વાધ્યાયથી હજારો લોકોના વ્યક્તિગત જીવનમાં ખુશી આવી છે. કેટલા બધા લોકોના ફોન मीनाबेन ऊपर व्यक्तिगत लोगों मैंने व्हाट्सएप किए हैं सब लोगों ने. बस यही हमारी पहचान है कि खाली भक्तामर का आप हृदय में स्वीकार करते हो और जीवन चेंज होना स्टार्ट हो जाता है. तो बता बराबर टट्टार बेसी जाओ, एकदम बेहाथ जोड़ी नमस्कार भाव साथे. यस, सारी चीजों को नीचे रख दीजिए और आंखें बंद करते हुए आपके जो भीतर के अंदर दिव्यत्व है, जो भव्यत्व है, शक्तिमान जो यशो गाथा है युगादि देवे से आदिनाथ भगवान का आह्वान करते हुए मैं भीतर के अंदर प्रभु की प्रतिष्ठा कर रहा हूँ. आज हम चक्र का अभ्यास सीखेंगे और 1 से 8 गाथा का मैं पूरा प्रभाव आपको लिखाऊंगा. आपके हाथ में कैसे आप भक्तामर का बैलेंस करेंगे, कौन सी हाथ की अंगुली पे पंच तत्व का बैलेंस कैसे करेंगे वो भी हम सीखेंगे. तो पहला बद्दा बन्ने हाथ जोड़ी युगादि देव आदिनाथ परमात्मा ने नमन करता करता भगवान नो खूब अनंत आभार છે કે આ દુનિયાની સૌથી લકી વ્યક્તિ હું છું કે આ ભક્તામરની દિવ્ય સાધના સામૂહિક રીતે શીખી રહી છું અને એની તમામ દિવ્ય ઉર્જા મારા ભીતરની અંદર પ્રવેશ કરી રહી છે. મારા સર્વ સંકલ્પો પૂર્ણ થઈ ગયા છે. મારા જીવનની અંદર પ્રસન્નતા ખૂબ વધી ગઈ છે. બધા 1 મિનિટ માટે આંખ બંધ કરી અને પાલિતાણાના આદિનાથ ભગવાનને જોવાનો આપણે પ્રયાસ કરીશું. એમની ઉર્જાથી તમારું આખું શરીર, તમારું અંગે અંગની અંદર ખુશી વ્યાપ્ત થઈ રહી છે. તમારા સર્વે સંકલ્પો પરિપૂર્ણ થઈ ગયા છે. બધા લોકો મહેસૂસ કરો અને તમારા જીવનની અંદર દિવ્યતા છે, ભવ્યતા છે, દરેક વસ્તુ પ્રાપ્ત हो चुकी है. तो उन सभी लोगों को याद कीजिए, आपका भाई बहन पत्नी बच्चा अड़ोस पड़ोस. हे आदिनाथ भगवान, हे भक्तामर स्तोत्र, आज का जो हम इस स्वाध्याय कर रहे हैं, आपका संकीर्तन कर रहे हैं, नाम का जप कर रहे हैं, भीतर के अंदर प्रभु आपको बुला रहे हैं. तो मेरे चाहने वाले सभी लोगों को भी आप खुश बना दीजिए. मेरे चाहने वाले सभी लोगों को आप मस्त बना दीजिए, स्वस्थ बना दीजिए. इसी भावधारा के साथ में सोच को सकारात्मक बनाने के आज मैं कुछ आपको भक्तामर हीलर कैसा होता है, आराधक साधक अच्छा इंसान कैसे आप बन सकते हो, दुनिया में सफलता के जो आयाम को कैसे सिद्ध कर सकते हो, उसकी छोटी छोटी चीजों का स्वाध्याय करते हुए
युगादिदेव आदिनाथ भगवान को नमन करते हुए आज की हम पूरी सकारात्मक ऊर्जा की आराधना को प्राप्त करते हैं। जीवन का पहला सबसे बड़ा संदेश है कि आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंसान हो। નોટ પેન બધાએ લઈને બેસવાનું છે। 6 પોઈન્ટ આજે લખાવું છું કે કોણ આ દુનિયાનો સૌથી શ્રેષ્ઠ હીલર બની શકે। તમે જ્યારે આજે તમને બધાને આખરી દિનમાં અનેક દેશોમાંથી નાયરોબીથી ઘણા બધા લોકો જોડાઈ ગયા છે, મસ્કતથી જોડાઈ ગયા છે, દુબઈથી જોડાઈ ગયા છે, લંડનના લોકો છે। पूरे विश्व भर के अंदर से सारे लोग ये भक्तांबर हीलिंग का अभ्यास करते हैं। जब 12वें दिन आप सोचेंगे कि मैं मेरे भाई को कैंसर से मुक्त कराना चाहता हूँ, मैं मेरे दोस्त को ये भक्तामृत की दिव्य ऊर्जा दिलाना चाहता हूँ, और फिर आप जब ऐसे हाथ करके आपको एक स्पेशल सिंबल दिया जाएगा। पूरे ब्रह्मांड में भक्तामृत हीलिंग सिखाने वाले शायद और कोई होंगे नहीं होंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ भक्तामृत हीलर हो। तो जैसे अभी तक मैंने 2500 से ज्यादा हीलरों को जो तैयार किया है, और वो सभी एक ही सिंबल से पूरे दुनिया में सारे लोगों को हीलिंग कर रहे हैं, तो वो सिंबल भी हम आपको देंगे, इक्विपमेंट भी होगा। तो एवरीडे आपको आना बहुत जरूरी है। सारी छोटी छोटी पॉइंट आपको लिखना जरूरी है, जिससे पूरी तरह से हम आपकी बॉडी के ऊपर काम करें और आपके द्वारा पूरे विश्व के अंदर जैनत्व का, भक्तामर का, आदिनाथ भगवान का प्रचार और प्रसार हो। तो कि सबसे पहले क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप महसूस करें कि इस दुनिया की, ईश्वर की सबसे खूबसूरत रचना आप हो। इस दुनिया की खूबसूरत रचना सिर्फ और सिर्फ आप हो। ये दिमाग को बनाने की कोशिश स्टार्ट कर दीजिए। और कैसे करेंगे, क्योंकि अपने आप को दूसरों की तुलना में कभी भी कम आंकना, बराबर, दूसरों में हमेशा खामी निकालना, बेवजह स्वयं को अपमानित करना, મારી પાસે આ વસ્તુ નથી, હું રૂપાળી નથી, હું સારું બોલી શકતી નથી, મારી પાસે મર્સિડીઝ ગાડી નથી, ક્યારે પણ તમારી તુલના કોઈ બીજા સાથે કરવાની નથી, કારણ કે જે તમારી પાસે છે એ બ્રહ્માંડમાં કોઈની પાસે નથી। દુનિયાની સૌથી બેસ્ટ પ્રભુની રચના ये આપણે દરેક प्रत्येक व्यक्ति છે। तो कि नकारात्मक सोच, बहुत सारे लोग, उसके घर में इतना बड़ा टीवी है, उसके पास इतना मिलियन रुपये हैं, वो सारी चीजें को निकालते हुए आप इस दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान है। आप इस दुनिया के सबसे खूबसूरत, रोज आईनाની અંદર જાઓ અને તમારી જાતને જ્યારે માથું ઓળો છો, તેલ નાખો છો, તૈયાર થાઓ છો, મેકઅપ કરો છો, ત્યારે એક વખત ખાસ 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 પોતાની જાતને જોઈને અનુભવ કરો કે આ દુનિયામાં સૌથી ખૂબસૂરત ઇન્સાન તમે પોતે છો। તમારી અંદર હેપી હોર્મોન્સ ઓટોમેટિક निर्माण થઈ જશે, અને હેપી હોર્મોન્સ દુનિયામાં કોઈ બીજા વ્યક્તિ તમારી અંદર નાખી શકતા નથી, એ તમારે તમારી જાતે જ નાખવા પડે છે। तो कि भक्तामर हीलर कौन हो सकता है, जीवन की इस यात्रा के अंदर सफल इंसान कौन हो सकता है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन कौन हो सकता है, तो उसका पहला नियम है कि मगज को रखो ठंडा। क्या करेंगे, सारी मम्मी बनવું છે, सारी पत्नी बनવું છે, सारी सक्सेसफुल, सारा जबरदस्त कोटिना हीलर बनવું છે, तो कि हमारा स्वभाव आज के बाद हम जो कुछ भी बोलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ मधुर ही बोलेंगे। और एक चीज समझ लेना कि जिनका अच्छा मिजाज होता है, ध्यान से लिखना, जिनका अच्छा मिजाज होता है, जिनकी वाणी में जादू होता है, वो दुनिया के सारे दिलों के ऊपर राज करता है। સામેવાળાને તમે આમ કોને એટલે ચપટીમાં એ માણસ માની જાય, અને જેનો સ્વભાવ ખરાબ હોય છે એ માણસ આમ દૂરથી પણ આવતો હોય તો ભાઈ આનાથી તમે દૂર રહેજો, હા ભાઈ। तो कि पहला नियम, यदि दुनिया में आप सर्वश्रेष्ठ पति बनना चाहते हो, घर के अंदर स्वर्ग उतारना चाहते हो, एक चीज आप लिख लेना कि पूरी दुनिया के नक्शे के अंदर कहीं पर स्वर्ग नहीं है, कहीं पर नरक नहीं है। यदि आप जीवन जीना सीख जाए तो आपका घर ही स्वर्ग है, और जीवन जीना नहीं आए तो आपका घर ही। તો કે એના માટે શું કરવાનું, કોઈ બીજા પાસે ક્યાંય ભટકવાની જરૂર નથી,
ખાલી થોડું 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 આનો આપણે અભ્યાસ કરીશું. એક વસ્તુ સમજી લેવાનું કે બ્રહ્માંડમાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણું ભાગ્ય બદલવા આવવાનો નથી. આપણા જીવનનું નિર્માણ મારી જાતે સ્વયં કરવું પડશે. વહુની બહુ ભૂલો દેખાતી હોય તો થોડીક ઓછી જોવાની, પતિની બહુ ભૂલો દેખાતી, અભ્યાસ આજથી સ્ટાર્ટ કરવાનો. દિવસમાં 5 વખત ગુસ્સો આવે છે ને, 5 માંથી 3 વખત, 2 વખત ને 1 વખત સ્માઇલ આપીને જતા કરી દો. તો કે પહેલે નંબર કે અંદર मिजाज को हमेशा ठंडा रखिए. बीजा नंबर नो नियम है कि विपरीत वातावरण के अंदर धैर्य रखिए. आपने सोचा है, जैसा पूरा प्लान किया कि ऐसा ही होगा और वैसा नहीं हुआ, और जब हमारा मगज फट जाता है कि દુનિયામાં એવી કોઈ વ્યક્તિ નથી કે જેના જીવનમાં પોતે વિચારે એવું જ થાય. તમે તો આ દુનિયાના સર્વશ્રેષ્ઠ આદિનાથ ભગવાનના સૌથી પ્રિય યદિ કોઈ પાત્ર હોય તો આ 250 લોકો છે કે જે અત્યારે ભક્તામર હિલિંગની સાધના કરી રહ્યા છે. અને એવા સમયે શું કરશો તો ગમે તેવું તમે વિચાર્યું છે કંઈક અલગ અને તમારી સાથે કંઈક થાય છે અલગ, ગમે તેવી પરિસ્થિતિ બગડે पर आप आपकी परिस्थिति बदलना वो प्रकृति का नियम है, लेकिन परिस्थिति बदलने के बाद भी मैं मेरी मन की स्थिति को शांत रखूं, वो मेरा नियम. तो दूसरे नंबर का नियम क्या है कि आपने कुछ भी सोचा है उनसे कोई भी विपरीत हुआ है तो कि इसमें भी प्रभु की कोई कृपा होगी. ત્રીજા નંબરનું નિયમ છે કે તમારી પાસે ગાડી છે, બંગલા છે, ઈશ્વર છે, ભક્તિ છે, બધું જ છે, પરંતુ આ વસ્તુ નથી તો તમે જિંદગી ક્યારે આનંદિતથી નહીં જોઈ શકો. તો કઈ વસ્તુ કે સ્વયં કો શાંત और हसमुख बनाइए. ત્રીજા નંબરનો નિયમ સ્વયંને શાંત અને હસમુખ બનાવીએ. પહેલા નંબરનો મેં તમને શું કીધું હતું, ઠંડા રાખીએ. આજે તમને બધાને મારે પ્રશ્ન પૂછવો છે. ઘણા બધા લોકો અહીંયા બેઠા છે, ઘણું બધું તમે દાન કરો છો, ઘણી બધી તપની આરાધના કરો છો, ઘણા બધા વેબિનાર એટેન્ડ કરો છો, પણ આજે મને એક પ્રશ્નનો તમે મને જવાબ આપો કે આંખ બંધ કરી અને ચિંતન કરો કે છેલ્લે તમે 15 મિનિટ 10 મિનિટ સુધી દિલ ખોલીને ખડખડ ક્યારે હસેલા હતા? ક્યારે હસેલા હતા દિલ ખોલીને? એક અડધી મિનિટ ને મોઢું હૈસા અડધી સેકન્ડની હસીની મિનિમમ 5, 7, 10 મિનિટ સુધી કન્ટિન્યુ આમ હૈસા જ કરો. કે ઇતિહાસ એવું કહે છે કે વર્તમાનના જીવનના લોકોનું હાસ્ય પણ નકલી છે અને રુદન પણ. तो जो हसमुख बनना है, सकारात्मक सोच के साथ साथ में हमें शांत गंभीर, सामने वाला कोई बड़बड़ 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 बोल रहा है तो कम से कम उनको हम शांति से सुने और उसको मुस्कान के साथ में उस चीज को निकाल दे. तो कैसे ये सारी चीजें लाइफ में आपको कैसे लाएंगे? जैसे जैसे भगवान के आप करीब जाएंगे, जैसे जैसे आप आदिनाथ भगवान को जानेंगे, जैसे जैसे आप भक्तामृत स्तोत्र को जानेंगे, એટલે તમને આ બધાનો અનુભવ થશે. અને એવાની અંદર ઘણી બધી એવી ઘટનાઓ પણ આવશે કે તમારી સામે એક ગ્લાસ છે અને એ ગ્લાસની અંદર અડધો ગ્લાસ પાણીનો ભરેલો છે અને અડધો ખાલી છે, પણ સાચો ભક્તામાં રીડર કોણ છે? અને એ વખતે ત્યારે તમને અડધો ગ્લાસ ભરેલો દેખાય એટલે તમારી દ્રષ્ટિ ગુણાત્મક દ્રષ્ટિ છે. ભૂલો તો હજારો છે, તે મારી અંદર પણ હજારો ભૂલો મળવાની છે, તમારી અંદર પણ છે, તમારા પરિવાર સ્નેહી સ્વજન બધાની અંદર મળવાની છે. गुलाब के साथ कांटे भी होते हैं, आपका नजरिया क्या है कि आपको गुलाब दिखता है या कांटे दिखते हैं? हर घटना के 2 पहलू रहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. आपकी सोच क्या है? यदि आपको बार बार कांटे ही दिख रहे, आपको बार बार आधा ग्लास खाली ही दिख रहा है तो जीवन के अंदर खालीपा बढ़ने वाला है. यदि आधा ग्लास भरा दिखेगा, નાનકડી હજારો ભૂલ કરેલો માણસ સામે ઉભો છે પણ એનો એક નાનકડો જો તમને સદગુણ દેખાઈ જાય કે આ માણસમાં બધું જ ખરાબ છે પણ કે આ વફાદાર જબરજસ્ત છે, આ માણસ ખોટું તો ક્યારેય ન બોલે, તો કે એના દ્વારા પણ તમે તમારા જીવનમાં સકારાત્મક દ્રષ્ટિ લાવી શકો છો. અને એના કરતા પણ મોટી વાત, ઘણા બધા વ્યક્તિઓ સાથે આપણે વાતો કરી એટલે એમ કે
કે ભાઈ સાચું હોય તો સારું, પણ ખોટું તો બિલકુલ મારાથી સહન ન થાય. શું બોલે બધા? ખોટું તો જો કોઈ ખોટું કરે તો કે એની વાત કરી દઉં, પણ જૈન ધર્મ એમ કે છે કે બુરા કરને વાલો કા ભી ભલા કીજીએ. તમારે દુનિયાની અંદર પાવરફુલ ઇન્સાન બનવું છે, તમારે તમારો ઓરાનો વ્યાપ્ત વધારવો છે, તમારો આખા વિશ્વની અંદર બિઝનેસને લઈને જવો છે, તો ગલતીઓ તો થવાની જ છે દુનિયાની અંદર, પણ ગલતી કરનારની અંદર વ્યક્તિ બી એના માટે પણ ભલાઈની વાતો. ભગવાન મહાવીર સ્વામીજીના કાનમાં ખીલ્લા ઠોકવા માટે ગોવાળિયા આવ્યા, તો ભગવાન એક થપ્પડ મારે તો ગોવાળિયા ભાગી જાય. પણ એ વખતે પણ પ્રભુનો જે ભાવ હતો, સંગમ આટલો બધો ભગવાનને હેરાન કરીને ગયો, છતાં પણ ભગવાનની આંખમાં આંસુ આવી ગયા કે મારું કેટલો બધો ઉત્તમ ભાવ છે. જો હોવે મુજ શક્તિ ઈસી સવી જીવ કરું શાસન રસી. આવો ભાવ હોવા છતાં પણ હું આ સંગમને ન તારી શક્યો. તમારે દુનિયાના સર્વશ્રેષ્ઠ પાવરફુલ ઇન્સાન બનવું છે, તો ખાસ 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 જે તમારું ખરાબ પણ કરે એના માટે પણ હૃદયની અંદર બુરો વિચાર લાવવાનો નથી. તો તમે સાચા જૈન છો, તો તમે સાચા શ્રાવક છો, તો તમે મિચ્છામી દુક્કડમનો અર્થ સમજેલા છો. જેની સાથે તમારા કોઈ ખરાબ સંબંધો થયા જ નથી, એને મિચ્છામી દુક્કડમ કર્યા કરીએ, જેની સાથે ભયંકર ઝઘડા થયા છે, તો એની વાતો હૃદયમાંથી ન નીકાળી શકીએ, તો તમને બાયપાસ ને ઢીચણ બંધ અને શરીરમાં જકડ પણ ચાલુ થઈ જાય. અને છેલ્લી વાત જબરજસ્ત આપણે નટુભાઈના જીવનમાંથી, વિજયભાઈના જીવનમાંથી જોવા મળે છે કે સન્માન પાને કી નહીં, સન્માન દેને કી કોશિશ કીજીએ. ફરીથી, સન્માન મેં કર્યું આ બધું કોનાથી થાય છે? મેં કર્યું નહીં. હંમેશા બીજાને આગળ કરવાની વાત. અને આપણે જે પણ કરીએ છીએ, મારા જીવનમાં આજ પછી જેટલું પણ થાય છે, એ યુગાદિદેવ આદિનાથ ભગવાનની દિવ્ય કૃપાથી થઈ રહ્યું છે, ભક્તાંબરની દિવ્ય શક્તિથી થઈ રહ્યું છે. હું માત્ર કરતા છું, મને ખબર નથી, પણ હું દાન આપી રહ્યો છું. આ બધું કોણ અપાવી રહ્યો છે? મારો વાલો અપાવી રહ્યો છે. હમણાં અમે એક સંગીતનો કાર્યક્રમ કરતા હતા, અજૈન વ્યક્તિ, ઠક્કર વ્યક્તિ. આજે ખરેખર જૈનોના આજે ખાલી કાલના એક દિવસના જે ચમત્કારો છે, 15 થી 20 દર્શનાબેનને લખીને આવ્યા છે, મીનાબેનને એક વ્યક્તિઓના જે ફોનો આવેલા છે, તો એ ઠક્કર વ્યક્તિ સાથે મારે કાર્યક્રમ પહેલા વાત કરવાની થઈ. બહુ જબરજસ્ત કોટીના સંગીતકાર, મારું ભક્તામનનું આખું નવું આલ્બમનું કોમ્પોઝિશન એનો છોકરો જ કરી રહ્યો છે. અને ગુજરાતનું જે ટાઇટલ સોંગ છે, જય જય ગરવો ગુજરાત, એનું આખું જેનું કોમ્પોઝિશન કિરીટભાઈ ઠક્કરે બનાવેલું, અને એની સાથે નોર્મલ વાતચીત કરતા હતા, તમે આટલું સરસ કેવી રીતે ગાઈ રહ્યા છો? તો કે હું જેટલું ગાઈ રહ્યો છું, આ ઠક્કર વ્યક્તિની વાત છે, જૈન નહીં. આપણે તો આટલું બધું ભણેલા છીએ, સમજેલા છીએ, તો કે આ ઠક્કર વ્યક્તિ એમ કે હું જે ગાઉં છું ને, એ ગાવાની તમામ કળા મારો વાલો કરાવી રહ્યો છે. મારો વાલો એટલે ઈશ્વર, એટલે કે મને ગવડાવે છે પણ ઈ, અને સાંભળે છે પણ એ ભાવને સન્માન. હું પણ નાશ કરી કે આ તમામ વસ્તુઓ જે ઉત્તમોત્તમ થઈ રહી છે, એની પાછળ ઈશ્વર કર્તૃત્વનો ભાવ, એ ભાવ જયારે જીવનની અંદર આવી જાય, ત્યારે ખૂબ 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 આપણી લાઈફમાં જબરજસ્ત કોટીના પરિવર્તનો, જેમ આજે પહેલા દિવસથી સેંકડો લોકોને ચાલુ થઈ ગયા છે. તો ગાથા નંબર 1, બધા કાગળ પેન ઓપન કરી દો. ગાથા નંબર 1 નું જયારે તમારે હિલિંગ લેવાનું હોય, તમને એમ લાગે છે કે ભાઈ મારે ગાથા નંબર 1 નું, જ્યારે તમારી કોઈ પણ વસ્તુ કામ ન કરતી હોય, સર્વ ચારે બાજુથી ઉપદ્રવો સ્ટાર્ટ થઈ ગયા હોય, लक्ष्मी नो लाभ करवो हो, तुम्हारे पुण्य लक्ष्मी ने सौभाग्य, पैसे पैसे बहुत है, लेकिन उसका समन्वय करना है, उसका दान देना है, सौभाग्य को आगे बढ़ाना है. तो कि लक्ष्मी नो लक्ष्मी आगमन અને સૌભાગ્યની વૃદ્ધિ સાથે સાથે सर्व प्रकारना उपद्रवों. जब आप हीलिंग देने के लिए बैठेंगे और आपको लगे भाई मुझे कोई गाथा प्रॉपर समझ में नहीं आ रही, आपके पास तरह तरह के फोन आएंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, क्या करेंगे शीतल बेन, तारिका बेन, काश्मीरा बेन, निशा बेन. तो यदि आपको लग रहा है कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इन व्यक्ति को लिए प्रार्थना करने के लिए बैठूं, तो कौन सी गाथा से करूं? तो कि गाथा नंबर 1 जे छे ई सर्व उपद्रव नाशक गाथा छे.
जीवन के अंदर हर प्रकार के मनुष्य के साथ में परिचय होता है। कभी कभी हम अलग होते हैं, तो कोई व्यक्ति या हमसे जलता है या कोई व्यक्ति हमको पीछे करने की कोशिश करता है, तो એ વ્યક્તિ તમારો દુશ્મન બની જાય। બહુ જ તમારી પ્રગતિ થાય તો ઘણા બધા લોકો સહન ન કરી શકે। કોર્ટની અંદર કેસ ચાલી રહ્યા છે, જેને માઇગ્રેન પુષ્કળ રહે છે, માથું દુખે છે, ઘણા બધાને આધા સીસી અડધું માથું સૂરજ આમ ઉપર ચડે અને માથું દુખવાનું સ્ટાર્ટ થઈ જાય। તો કે જેને પણ આધા સીસીનો પ્રોબ્લેમ છે, માઇગ્રેન બહુ રહે છે, આ બધી વસ્તુ તમે ખાસ લખજો। અહીંયા જેટલા પણ લોકો બેઠા છે એને તો કોઈ પ્રોબ્લેમ છે જ નહીં, પણ તમારે બધાએ 44 વિડીયો, એક એક ગાથાના એક એક વિડીયો બનાવી કમસે કમ જીવનમાં તમે કદાચ મને કશું જ ન આપી શકો તો 44 વિડીયો બનાવી તમારા ફેસબુક ઉપર બનાવીને આખા વિશ્વમાં ફોરવર્ડ કરજો કે આ દુનિયામાં લાખો લોકો એવા છે। એવી કેટલી બધી જગ્યાઓ છે, એવા કેટલા બધા નાના નાના ગામો છે, એવા કેટલા બધા નાના નાના દેશો છે કે જે દેશોમાં સાધુ સાધ્વીજી ભગવંતો પંડિતોનો કોઈ પણ પ્રકારનો સહયોગ નથી થતો, એવી જગ્યાએ તમારો એક નાનકડો વિડીયો એના હૃદયની અંદર ભક્તામર અને આદિનાથ ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા કરાવી દેશે। તો ગાથા નંબર 2, શત્રુ પીડા। શત્રુ તમને હેરાન કરી રહ્યા છે અને સૌથી મોટા આપણા બધાના આત્મા ઉપરના શત્રુ જે છે રાગ અને દ્વેષ। નાની નાની વસ્તુઓમાં આપણે બધા હાઈપર થઈ જઈએ છીએ। આલી આડી ઉડી જગ્યાએ આપણને બધાને એટ્રેક્શન થઈ જાય છે, ખાવામાં, પીવામાં, રાત્રે તકિયામાં, કલરમાં, સોના ચાંદીમાં। તો કે હે પ્રભુ, આજથી મારું સર્વથા રાગનો નાશ થાઓ, સર્વથા દ્વેષનો नाश થાઓ। तो कि शत्रु पीड़ा, सिर पीड़ा, नजरबंद। बहुत सारे लोगों को ब्लॉकेज हो जाता है, सोचने की कहीं पर आप स्ट्रक हो जाते हो, उससे आगे सोच ही नहीं सकते हो। तो कोई भी प्रकार का बंधन है, आपको शरीर में भार लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि सारे मेडिकल रिपोर्ट तो नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा है, शरीर पे भार भार भार, कभी कंधा दुखे, कभी ये दुखे, कभी वो दुखे, रिपोर्ट कराओ तो रिपोर्ट नॉर्मल। तो कि बंधन यदि कोई भी हो गया है और उसका निवारण करना है, तो दूसरे नंबर की गाथा से आप खुद स्वयं हीलिंग ले सकते हो और दूसरे को हीलिंग। 4 संकल्प બધા બરાબર યાદ રાખવાના છે અને બધા ચેટની અંદર લખો। સૌથી પહેલો સંકલ્પ શું બોલવાનો છે? ભક્તામર સ્તોત્રના પ્રભાવે મને ત્રીજા ભવે મોક્ષની પ્રાપ્તિ। કોઈ પણ પ્રકારની ક્રિયા કરવા માટે બેસો જો, સૌથી પહેલો આ સંકલ્પ। બીજા નંબરનો સંકલ્પ કે હું પૂર્ણ સ્વસ્થ છું। આ રિવિઝન રોજ કરવાનું છે, રાત્રે બેઠા બેઠા। ઇમ્યુનિટી સિસ્ટમ તમારે સંકલ્પ પહેલા તમારા માટે। અત્યારે ઘણી બધી બહેનો એટલી બેસે છે ક્લાસની અંદર, પછી તમારા હસબન્ડ માટે, તમારા પરિવારના સ્નેહી સ્વજન માટે, પછી તમારા બિલ્ડિંગમાં જેટલા પણ લોકો રહી રહ્યા છે, હું પૂર્ણ સ્વસ્થ છું। જો આપણા અક્ષયભાઈ લખી રહ્યા છે, ખૂબ ખૂબ જબરજસ્ત। હું પૂર્ણ સ્વસ્થ છું, હું પૂર્ણ સ્વસ્થ છું, મારો પરિવાર પૂર્ણ સ્વસ્થ છે, મારા બિલ્ડિંગમાં જેટલા પણ લોકો રહી રહ્યા છે એ દરેક વ્યક્તિઓના જીવનની અંદર ભક્તામનની ઉર્જા પ્રાપ્ત થઈ રહી છે। મારી સોસાયટીમાં જેટલા પણ વ્યક્તિઓ રહી રહ્યા છે એ સર્વ વ્યક્તિઓ ઉપર ભક્તામનની દિવ્ય ઉર્જાથી તમામ વ્યક્તિઓ સ્વસ્થ થઈ ગયા છે। ઘણા બધા લોકોએ કાલે ઉવો સદગરમનું હિલિંગનું જે વ્યક્તિઓ આપ્યું ડિસ્ટન્સ હિલિંગ, જબરજસ્ત કોટીના રિઝલ્ટો અહીંયા બધા જોવા માટે મળેલા છે। અને છેલ્લે શું વિચારવાનું છે कि लंदन में रहता प्रत्येक व्यक्ति दादा आदिनाथ परमात्मा की दिव्य कृपा और भक्तामर के दिव्य मंत्रों से पूर्ण स्वस्थ है। विश्व में जैन धर्म क्यों महान है, ये खाली सिर्फ और सिर्फ आप और हम ही सोच सकते हैं। हमें से कई सारे क्रिश्चियन लोगों को नहीं जानते, हम सारे कई सारे गरीब लोगों को नहीं जानते हैं, किसी का नाम भी नहीं जानते हैं, लेकिन आज यहाँ पर बैठे बैठे लंदन में रहने वाले करोड़ों आत्मा, लाखों आत्मा के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु किसी को कोई न दवा खानी पड़े। आंख बंद करके यदि आपके पास पैसा है तो 25-50 लाख, करोड़, 2 करोड़ रुपए का दान दीजिए। यदि पैसा आपके पास नहीं है, तो यदि आपने कोई भी हॉस्पिटल देखी है, कल सोमवार से लेकर के रोज शाम को 10 मिनट 15 मिनट आप 41वीं गाथा का पाठ वो हॉस्पिटल को बराबर यहाँ पर आज्ञा चक्र में देखना है। तो उस हॉस्पिटल में जितने भी लोग हैं एडमिट, वो जल्दी से जल्दी मेरे आदिनाथ परमात्मा की दिव्य कृपा से, मेरे भक्तांबर मंत्र के स्तोत्र के प्रभाव से पूर्ण स्वस्थ होकर के घर पे चले गए हैं।
પૂર્ણ સ્વસ્થ હો ગયે વહાં તક નહીં, ઘરે પાછા પહોંચી ગયા છે ત્યાં સુધીની ઉત્તમ ભાવના કે હે પરમાત્મા, મારી અંદર જે સકારાત્મક ઉર્જા વહી રહી છે એના પ્રભાવે જગતના સર્વ કરુણા રેકી, તમે નામ સાંભળેલું હશે. તો કરુણા રેકી શું છે? કરુણા રેકીની બહુ જબરદસ્ત એક નાનકડી પ્રાર્થના છે. આપણા બધાના અભય સાગરજી મહારાજ સાહેબ, જે અભય સાગરજી મહારાજ સાહેબ, શંખેશ્વર એક એવું તીર્થ હતું કે જ્યાં દેરાસરના દીવા કરવા માટેના પૈસા નહોતા. આ શંખેશ્વરની જે જાહો જલાલી આજે દર વર્ષે 15 કરોડ રૂપિયા જે દેરાસરના ભંડારમાં આવે છે. કેટલા કરોડ? સૌથી જબરજસ્ત કોટીનું ધનાઢ્ય યદી કોઈ આપણા ભારત દેશની અંદર, વિશ્વની અંદર જૈન ધર્મનું દેરાસર હોય તો એ શંખેશ્વર પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું દેરાસર. અને એક સમય એવો હતો કે આ સાંજે દીવો કરવો હોય અને 2, 5, 10 રૂપિયાનું ઘી લાવવું હોય તો નહોતું આવતું. અને એવા સમયે અભય સાગરજી મહારાજ સાહેબે ત્યાં નમસ્કાર મહામંત્રની એવી આરાધના કરી. આપણા બધાના જે મહાપુરુષો, જે મહુડીના મહારાજ સાહેબ, બુદ્ધિસાગર સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબ, અને 20 તારીખ આવી રહી છે, આજે 18 તારીખ છે. જેટલા પણ 3 થોઈની અંદર છે, તો કે 3 થોઈના જે જગત ગુરુ એવા રાજેન્દ્ર સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબ, ગુરુ સપ્તમી જે આવી રહી છે. કોટી કોટી નમન કીજીએ કે આવા મહાપુરુષોના દિવ્ય જ્ઞાનથી, દિવ્ય સાધનાથી, દિવ્ય ઉર્જાથી કરુણા રેકી રોજ હોસ્પિટલની એક હોસ્પિટલ માટે વિચાર કરો, એક ગરીબ લોકો માટે વિચાર કરો. આ ભારત દેશની અંદર, લંડનની અંદર હજારો લોકો એવા છે કે આમ ગટરમાં હાથ નાખે અને એમાંથી 2-4 દાણા કાઢી અને પેટની અંદર ખાનારા લાખો લોકો છે. હે ભગવાન, તારો કોટી કોટી આભાર છે કે 3 ટાઈમ હું જમી શકું છું. પાણી પીતા હો ને ત્યારે ભગવાનને યાદ કરજો કે ભગવાન, તારી કેટલી અનન્ય કૃપા છે. દુનિયામાં કરોડો લોકો એવા છે જેને ગળાનું કેન્સર થયું છે અને 1 ચમચી પાણી ઉતારતા જ્યાં રાડ પડી જાય છે. પ્રભુએ તમને જે સુખ આપ્યું છે ને એનું ખરેખર તમે લિસ્ટ બનાવશો તો તમારા મંદિરમાં આંખમાંથી દળદળ 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 કરતા આંસુડા પડી જશે. એટલા માટે જ અમારા ગુરુદેવ ચંદ્રશેખર વિજય મહારાજ સાહેબ કહેતા હતા, પ્રભુ તે મને જે આપ્યું છે એનો બદલો હું સેવાળો, બસ તારી ભક્તિ કરી કરીને મારા મનડાને વાળો. कोई नमस्कारो, खाली भगवान को एक नमस्कार कीजिए. कदाच पूરું ભક્તાંબર પણ આજે ન આવડે તો વસકરમ સ્તોત્રની અંદર કીધું છે કે ચિત્તઉ દુરે મંતો તુજ પણા મોવી બહુપલો હોય. પ્રભુને કરેલો એક નમસ્કાર ભવો ભવના પાપને तोड़ी देसे. तो करुणा रेखी कैसे करेंगे? अभय सागर जी महाराज, कैलाश सागर जी महाराज साहब, कोबा में आप जाएंगे, पद्म सागर महाराज साहब जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा. भद्रंकर विजय जी महाराज साहब, नमस्कार महामंत्र के अठंग साधक. अभी 10 दिन की हमने बड़ौदा के पास में सुमेरु तीर्थ में नमस्कार महामंत्र की अठंग जाप, 24 घंटे का जाप, एकासना, संपूर्ण मौन, सफेद वस्त्र और कंटिन्यूस जाप करने का, मोबाइल का बिल्कुल उपयोग नहीं, संपूर्ण मौन. तो कि इतने करोड़ों मंत्र से क्या क्या लाभ होता है? तो कि रोज आपको एक बार तो ये बोलना है, सर्वथा सौ सुखी थाओ. ये लिख लीजिए, करुणा रेखी का बहुत पावरफुल मंत्र है. कैलाश सागर जी महाराज साहब जी जितने भी हैं बड़े बड़े आचार्य भगवंत रोज प्रवचन के अंदर ये बोलते हैं, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो. सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो. राग द्वेष थी मुक्त थईने, राग द्वेष थी मुक्त थईने मुक्ति सुख सहु जगवहो. भगवान ने जो तीर्थंकर पद को प्राप्त करने से 3 भव पहले जो भावना भावी थी, जो हो वे मुझ शक्ति इसी सभी जीव करो, तो वो भावना हमें भी करनी है कि मुक्ति सुख सहु जगवहो. जितने भी लोग मेरे परिचित में हैं वो सभी लोग युगादिदेव ऐसे आदिनाथ भगवान की दीवाने बन चुके हैं. જેટલી પણ વખત પાણી હાથમાં લો છો, શું બોલવાનું છે બધાએ? કાલે મેં તમને એક મંત્ર બધાને શીખવાડેલો હતો. હું સર્વશક્તિમાન ભક્તામર હીલર. ભગવાને તમને દુનિયા બદલવા માટે નીચે મોકલેલા છે. તમારા દ્વારા જેટલા જેટલા લોકોના હૃદયની અંદર, નોર્મલ મંદિર તો લાખો લોકો બનાવશે,
પણ તમે ભક્તામર હીલરો લોકોના હૃદયની અંદર 4 પ્રકારના મંદિર છે. એક મંદિર છે જીન સંઘ મંદિર, જે આખો સકળ સંઘ ભેગો થઈને મંદિર બનાવે. બીજા નંબરનું નોર્મલ જીન મંદિર હોય. ત્રીજા નંબરનું મંદિર છે ગૃહ મંદિર. બધા 4 મંદિરના નામ લખી નાખો. પહેલા નંબરનું સંઘ મંદિર, બીજા નંબરનું જીન મંદિર, ત્રીજા નંબરનું ગૃહ મંદિર. પણ આ દુનિયાની અંદર સૌથી શ્રેષ્ઠ કોઈ મંદિર છે તો એ મંદિરનું નામ છે મન મંદિર. આદિનાથ ભગવાનને ક્યાં બિરાજમાન કરવાના છે? तो अद्भुत 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 7 चक्र की साधना करना है। 7 चक्र को हमें समझना है और वो समझते समझते तीसरे नंबर की गाथा जो है वो दृष्टि दोष, जिसको भी आंखों में नंबर बहुत बढ़ रहा है, आंखें जिसकी कमजोर हो रही, मोतिया आने का डॉक्टर ने बोल दिया है, आंख संबंधी कोई आंख में से रात को पानी निकलता है, बहुत लंबे समय से आपको आंखों में जलन हो रही है, आंख માટે કોઈ પણ વ્યક્તિ કે એટલે તમારે બધાએ ત્રીજા નંબરની ગાથાથી એને હીલિંગ આપવાનું. દ્રષ્ટિ દોષ, जो कोई मार्ग से विजन से खलास हो गया है, जिसको भी बिजनेस करना है, जॉब करना है, ये बिजनेस करना है, वो बिजनेस करना है, सतत कंफ्यूजन रहता है, उन सभी के लिए भी तीसरी गाथा का मंगलकारी हीलिंग बहुत 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 पावरफुल है. चौथे नंबर का जो मंगलकारी 100 लोग पूरे हो चुके हैं, बहुत बहुत अनुमोदना. अक्षय भाई, हमारे नटू भाई, विजय भाई, दर्शनाबेन, मीनाबेन, जूम पूरा पैक हो चुका है. अब जिनको भी जुड़ना है वो यूट्यूब से पूरा अभ्यास करेंगे. तो कि जिनको भी कोई भी प्रकार का ट्रैवलिंग करते हो और पानी का वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, पानी सूट नहीं होता है, हमें 2 चीजों के ऊपर बहुत काम करना है. हमारा प्रतिदिन हजारों लोगों से जो मिलने का प्रवचन हो रहा है, 2 चीज हम बता रहे हैं कि 2 चीज अवश्य कीजिए कि आपका घर का पानी जो है वो अमृत बना दीजिए. કોઈ માળા કરવાનું તમને નથી કહેતો, કોઈ કરોડ રૂપિયા મને આપો એવું પણ નથી કહેતો, પણ તમે જેટલું પણ પાણી તમે પીવો છો, જેટલું પણ પાણી તમારા ઘરના મેમ્બરો પીવે છે, આજે તમને બધાને એક પાણીનો શીશો, કાચનો શીશો જેના પણ ઘરે હોય તો બહુ જ સારી વાત છે. અને કાચનો શીશો નથી તો સેકન્ડ ઓપ્શન છે પ્લાસ્ટિકનો શીશો. તમારે કેવી રીતે આ બહુ જ પાવરફુલ મિરેકલ અભિમંત્રિત યંત્ર છે, એ કેવી રીતે તમે તમારા શીશા ઉપર લગાડશો એ પણ તમને આજે દેખાડીશ. એટલે અત્યારે તો લોકડાઉન છે, જો બહાર જતા હોય ને કોઈ જગ્યાએ દુકાનમાં મળી જાય તો કાચના શીશા ઉપર ખાલી 21 દિવસ તમે આ પાણીનો પ્રયોગ કરો. તમારા જ ઘરનું પાણી ખાલી વિચારોની શુદ્ધિ સાથે પીવામાંથી કેટલો બધો તમને બેનિફિટ મળે છે. તો કે મારા ઘરનું દરેક પાણી અમૃત છે અને મારા ઘરમાં બનતી તમામ રસોઈ પ્રસાદ છે. જ્યારે જમવાનું બની જાય એટલે એક વખત તો તમારે મનની અંદર વિઝ્યુલાઇઝેશન કરી દેવાનું, હાથ બંને આવે તેમ રાખી. હજી મેં તમને સિમ્બોલ છેલ્લા દિવસે આપીશ કે આ ભોજન ખાનારો તમામ વ્યક્તિ પૂર્ણ સ્વસ્થ છે, પૂર્ણ શાંત છે, પૂર્ણ સમૃદ્ધ બની રહ્યો છે. આ ભોજનની અંદર યુગાદિદેવ આદિનાથ ભગવાનની અનંત ઉર્જાથી પ્રચુર માત્રાથી અભિમંત્રિત કરેલું આ ભોજન છે. અને આ નહીં કરવાથી શું થાય છે? આ રોગ ક્યાંથી આવે છે? आप सब लोग देख रहे हो कि अभी इंडिया की भी हालत ऐसी है, लंदन की भी क्या हालत होगी. खेडूत जो है, जो फार्मर है, वो किस अवस्था के अंदर उन्होंने रसोई बनाई है. क्यों इतने घर में झगड़े हो रहे हैं, क्यों इतनी आत्महत्या हो रही है, क्यों इतने तलाक हो रहे हैं. आज इतने दुख से, दर्द से, वेदना से वो अनाज बनाता है, उनका अनाज बिकता नहीं है प्रॉपर भावों में, उसके लिए सतत वेदना 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 से वो अनाज को मार्केट में बेच के आ जाता है. मार्केट के अंदर, मंडी के अंदर वो अनाज आता है, व्यापारी का भाव क्या है, इसमें से ज्यादा पैसा निकालू, ज्यादा से ज्यादा पैसा निकालू. अनाज के ऊपर सतत नकारात्मक नकारात्मक नकारात्मक. मंडी में से घर पे आता है, घर में काम करने वाला व्यक्ति है, उसने भी क्या भाव से रसोई बनाई है. यदि घर में आ गया रसोई बनाने के लिए, कभी लेट आया है, बराबर नहीं बनाया है, आपने भी उसको 2-5 मिनट में डांट दिया, परंतु कोई खबर नहीं पड़ती, मीठू વધારે છે, મરચું વધારે છે, આવું બનાવે છે, તેવું બનાવે છે, રજાઓ બહુ પાડે છે. उसके मन में क्या चिंतन चलता होगा आपके लिए.
मजबूरी, पेट के खातिर उसको नौकरी करनी पड़ रही है, लेकिन उसके मन की लेसिया वो भी भोजन के अंदर आ गई। 3 जगह से क्या लेसिया, कितने सारे इंडिया के अंदर फार्मर आत्महत्या करते हैं। बेचने वाले का, व्यापारी का भाव, बनाने वाले का आपके प्रति गुस्से का भाव, और वो भोजन आप करोगे, क्या वो भोजन आपको शांति देगा? શું ઈ ભોજન તમને તૃપ્તિ આપશે? કે જેવી રસોઈ ટેબલ ઉપર, ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર રેડી થઈ જાય, એક વખત ભક્તામણની પહેલી ગાથા, ભક્તામણની છઠ્ઠી ગાથા બોલી કે આ ભોજન ખાનારા તમામ વ્યક્તિઓ પ્રસન્ન છે, સ્વસ્થ છે. મેડિકલ સાયન્સ એવું સિદ્ધ કરી દીધું છે. અને તમારે પોતાનો અનુભવ કરવો હોય તો 2 સફરજન લઈ લેવાના, એક સફરજન ઉપર બહુ જ ગાળો આપવાની. ये प्रैक्टिकल प्रयोग आपको 7 दिन में करना है। अगले शनिवार को मैं आपको पूछूंगा, कल 2 सफरजन आपको अलग से रख देना है। एक सफरजन के ऊपर बोलना है, तू सफरजन बहुत गंदू छे, खराब छे, कड़वू छे, तारामां तो कोई रसकस નથી, રોજ આવું બોલો એક સફરજન ને એક રૂમ ની અંદર, અને બીજું સફરજન કોઈ પણ મંદિરની પાસે રાખી અને એની સામે રોજ બોલો કે સફરજન તો ખૂબ સ્વીટ છે, સરસ છે, મજાનું છે, તારો આકાર ખૂબ સુંદર છે. ખાલી શબ્દોની તાકાત તમારે અનુભવ કરવી હશે. તમે શનિવારે જેની ઉપર રોજ 5-7 દિવસ જેની ઉપર ખરાબ વાઇબ્રેશન નાખ્યા હશે, એ બહુ જલ્દી કરમાઈ જશે, સડી જશે, ખરાબ થઈ જશે. અને જેને તમે પ્રેમના સંબંધો, સારા શબ્દોથી આવકારેલા હશે, એની ઓર નિખારસતા એના જીવનમાં વૃદ્ધિ થશે. તો 2 લાઈન, અમારા ઘરનું તમામ પાણી એ અમૃત છે અને તમામ ભોજન એ પ્રસાદ છે. જેને પણ દવાઓ છોડવી છે, જેને પણ સ્વસ્થતા સાથે મૃત્યુના અંતિમ સમય સુધી જીવવું છે, તો પાણી સંબંધી ભય માટે ચોથા નંબરની ગાથા. નેત્ર રોગ નિવારક, આંખો સંબંધી કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ છે તો એના માટે ગાથા નંબર 5. અને છઠ્ઠી ગાથા ખાસ 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 મારે એવા ઘણા બધા દાદા દાદી, માતા પિતાઓની જરૂર છે. લાખો લાખો રૂપિયા ખર્ચીને આપણા દીકરા દીકરીઓ MBA, ડોક્ટર, મોટી મોટી ડિગ્રીઓ લે છે, અને છેલ્લે સારા માર્ક નહીં આવવાના કારણે ડિપ્રેશનની અંદર હજારો લોકો પ્રતિ વર્ષ એક્ઝામ પછી આત્મહત્યા કરે છે. તમારે यदि આપવું છે તો આપવા માટે 1000 રસ્તા છે. સ્ટુડન્ટના આપણે બધા સ્પેશિયાલિસ્ટ 5, 10, 25 લોકો લંડનની અંદર જે દેશોમાં જોડાયા છે, કોઈએ પણ એક્ઝામ સમયે હિલિંગ લેવું છે, તરત આપણે બધા દીપિકાબેનને ફોન કરે, પ્રશાંતભાઈને ફોન કરે, કૃપલબેનને ફોન કરે, લતાબેનને ફોન કરે, તરત ફોનની અંદર 6ઠ્ઠા નંબરનો શ્લોક સંભળાવે કે તારી સારામાં સારી એક્ઝામ જવાની છે. જ્યારે તું એક્ઝામ કરવા માટે બેસ, મને તું ફોન કરી દેજે, હું તારી સાથે છું, ભક્તામર તારી સાથે છે. તો કે 6ઠ્ઠા નંબરનો શ્લોક જે છે એ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. 7મા નંબરનો જે શ્લોક છે એ વિષ પ્રભાવ, जिनको ईर्षा बहुत आती है. देखिए मेरे में क्या अवगुण है, माराમાં શું ખરાબી છે તો મને ખબર છે, એમ તમારામાં શું ખરાબી છે તમને પણ ખબર છે. તમને કોઈનો સારો ડ્રેસ જોઈને જલન થાય, તમને કોઈને સારી ગાડી જોઈને જલન થાય, કોઈને સારું સન્માન જોઈને જલન થાય. ઈર્ષા સતાવી રહી છે. સંસારમાં હોવું મતલબ ભૂલ થવાની છે, પણ ભૂલને સુધારવાનો ભાવ, તો કે જેને બહુ જ ઈર્ષા આવે છે, કોકની નિંદા કરવાની ચાલુ થાય એટલે એટલી બધી આપણે આમ રસપૂર્વક વધારીને નિંદા यदि જો કરતા હોય તો કે એને દૂર કરવા માટે 7મા નંબરનો સર્વ પ્રકારના વિષોને દૂર કરવા માટે, અને તમને બધાને કોઈ ઝેરી પશુ કટી ગયું છે, જીવડું કરડી ગયું છે, રૂજ આવતું નથી, કોઈ અજાણ્યું એવી કોઈ ગુમણું થઈ ગયું છે, ડાયાબિટીસના કારણે પણ કોઈ પ્રકારનો તમને ઘામાં રૂજ નથી આવતું, તો કે એવા બધા સમયે 7મા નંબરની ગાથા જે છે એ ખૂબ 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 તમને બેનિફિટ કરાવે છે. એટલે છેલ્લી એક અદ્ભુત ગાથા, સર્વ પ્રકારના અંગોની પીડા. ઘણા બધા લોકોના ફોન આવે કે આજે માથું દુખે છે, આજે કમર દુખે છે, આજે ઢીચણ દુખે છે. આ ભક્તામર સ્તોત્રના પ્રભાવથી 84 પ્રકારનો વાયુ શરીરમાં, તમને કોઈ પણ પ્રકારનો દર્દ છે, મતલબ વાયુ 3 પ્રકારનું તત્વ હોય છે, કફ, પિત્ત અને વાયુ આયુર્વેદિક શાસ્ત્રની અંદર. તો કે વાયુ જે જગ્યાએ ભરાઈ જાય, કોકને આજે અહીંયા ઢીચણ દુખે, કમર દુખે, પેટ દુખે, માથું દુખે, ફરતું ચેન્જીસ થયા જ કરે, શરીરમાં સ્ફૂર્તિ જ ન આવે,
કાચો મળ તમે જે ભોજન કરતા હોય તમારા શરીરમાં અનુકૂળ નથી એટલે ગેસ બને. આયુર્વેદિક શાસ્ત્રની અંદર કીધું છે કે તમને આવો કોઈ પણ પ્રકારની અંગોની પીડા હોય, પિંડી બહુ દુખે છે, ઢીચણ બહુ દુખે છે, કમર બહુ દુખે છે, તમારા પરિચિતમાં કોઈ વ્યક્તિ છે લાંબા સમયથી દુખે છે, તો કે એવા બધા વ્યક્તિઓને 8મા નંબરનો શ્લોક 8 નંબર શ્લોકા થી મંત્ર હીલિંગ ભક્તિ કરવાથી જબરજસ્ત રિઝલ્ટ મળે છે. એક નાનકડી વાત તમને લખાવી અને ત્યારબાદ આપણે મીનાબેન તમને બધું સ્ટડી કરાવશે. છેલ્લે તમને 24 ભગવાનમાંથી કયો મંત્ર તમારા માટે સુટેબલ છે? બધા મંત્રો બધા માટે હોતા નથી. તો કે સૌથી પહેલા અંગૂઠો, બધાને પોતાના અંગૂઠા ઉપર જેનું પણ અગ્નિ તત્વ डामाडोल છે, 5 प्रकार के तत्व होते हैं, अग्नि वायु आकाश पृथ्वी और जल. અગ્નિ તત્વનો મીનિંગ શું થાય? તો કે તમારી જેની પણ પાચન શક્તિ, ખાધા પછી પેટમાં બહુ દુખાવો રહે છે, बहुत सारे लोग खाते खाते पानी पीते हैं. તમે જમવા માટે બેસો એટલે ક્યારે પણ પાણી પીવાય નહીં. જમ્યા પછી પણ બહુ જ લાગે છે તો અડધો ઘૂંટડો, કારણ કે તમારા પેટની અંદર જઠરાગ્નિ અગ્નિ એવો પ્રગટ થઈ ગયો હોય. તમે રોટલી દાળ ભાત શાક બીજા જે પણ ખાવ છો એની અંદર પચાવવાની આખી પ્રોસેસ ચાલતી હોય અને એવા સમયે તમે ઉપરથી પાણી નાખી દો એટલે અગ્નિ તમારો મંદ થઈ જાય. એના કારણે ભોજન પચતું નથી. અને આજે હજારો લોકો એવા છે કે રાત્રે જ્યાં સુધી અલગ અલગ પ્રકારના ચૂર્ણ ન ખાય ત્યાં સુધી ઊંઘ ન આવે, પેટમાં દુખા જ કરે. तो कि अग्नि तत्व को आपको बैलेंस करना है. देखो ऐसे थोड़ी देर करते रहिए सभी लोग, जो लिख रहे हैं उसको लिखना है, अभी एक्सरसाइज भी साथ में करते रहना है. शरीर के अंदर जिसका अग्नि तत्व बैलेंस होता है वो गतिमान होता है, क्रिएटिव विचार तुरंत, कोई भी किसी को बोले कि निर्णय लेना है तो फटाफट लेगा. और जिसका अग्नि तत्व डामाडोल होगा, सोचશું કરશું કાલે કરશું, મીટિંગ બોલાવી પડે, આવું થાય તેવું થાય, डिसीजन पावर डाउन, मतलब आपका अग्नि तत्व डाउन है. अग्नि तत्व जिसका डाउन है वो कोई अलग चीज जैसे ही खाएगा उसको डायरिया हो जाएगा, उसकी पूरी जो फिजिकल सिस्टम है वो खलास हो जाएगी. तो यदि आप अग्नि तत्व को बैलेंस करना चाहते हैं, अंगूठे को ऐसे घुमाते रहिए, एक्सरसाइज भी होती रहेगी और पूर्ण रूप से आपका अग्नि तत्व जो है, पहले अंगूठा का ही काम करना है. और अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए लिख लीजिए सभी लोग, पहले नंबर का अंगूठा और उसको बैलेंस करने की गाथा है भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रबाणा. गाथा नंबर 1, अग्नि तत्व को समृद्धि, व्यापार में जबरदस्त सफलता आप चाहते हो, निर्णय शक्ति जबरदस्त चाहते हो, अग्नि तत्व को पावरफुल बनाना चाहते हो, उसके लिए आपको गाथा नंबर 1 का उपयोग करना है. साथ साथ में पहली अंगुली, जिसको बहुत वायु रहता है, गैस की प्रॉब्लम जिसको ज्यादा रहती है, अंगूठी पहनी है तो निकाल दीजिए, पहले हाथ से इसे अंगुली को घुमाते रहिए, थोड़ा सा एक्यूप्रेशर भी होगा. हमारे हाथ के अंदर पूरे शरीर की जितनी भी नसें हैं, ये कमर की जिसको भी प्रॉब्लम है, दोनों अंगुली के बराबर बीच में बैठे बैठे दबाते रहिए. अभी मंत्र जाप करते रहना है. तो कि जिसको भी वायु तत्व, वायु बहुत रहता है, पूरे शरीर के अंदर दुखावा बहुत रहता है, और यदि आप चाहते हो कि उस दुखावा में से मुक्त होकर के आगे की सारी जिंदगी हैप्पीनेस के साथ में समाज के लिए, संघ के लिए, जैन नेटवर्क की सेवा करने के लिए आप निकाले, तो कि उसके लिए जब भी वायु तत्व को आपको बैलेंस करना है तो उनके लिए पहले नंबर की अंगुली और उनकी गाथा है अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम. गाथा नंबर 6, એના પછીની બીજી આંગળી આકાશ તત્વ. दुनिया के अंदर उड़ना है, पूरे विश्व के अंदर व्याप्त को बढ़ाना है. आपके जो अरमान है, मैंने संकल्प लिया है कि मैं पूरे जीवन काल के दरमियान मैंने तपोवन के अंदर 6 साल तक अभ्यास की और भारत भर के अंदर सैकड़ों साधु साध्वी, 200 से भी ज्यादा साधु साध्वी भगवान मेरे पास अभी पढ़ चुके हैं और सैकड़ों साधु साध्वी मेरे पास भक्तामर लिंग सीखने के लिए एवरी डे आते हैं. और मैंने संकल्प लिया है कि 1 करोड़ भक्तामर हीलर बना के मैं इस धरती के ऊपर से जाऊंगा.
ये मीनाबेन जैसे काम करते हैं वैसे हजारों लोग मेरे पास रोज पढ़ते हैं। लंदन के कम से कम 35 लोग स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि विजन हमेशा बड़ा रखना चाहिए। तो आप क्या संकल्प लेंगे कि भाई यदि मेरे जीवन के अंदर ताकत होगी, कम से कम 108 भक्तामर हीलर में तैयार करूंगी, जिसको मेरे प्रभु का मार्ग है, मंत्र का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है। तो कि आकाश विशाल 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 विशालता को प्राप्त करना है तो सेकंड नंबर की फिंगर के ऊपर हाथ घुमाइए सभी लोग। बीजी आंगળી को बराबर एक्सरसाइज कीजिए, कमરની પણ તમારી જબરદસ્ત સ્ફૂર્તિ આવી જશે। અને આકાશ તત્વ માટેની ગાથા છે નાસ્તમ કદાચિદુપયાસી નરાહુ ગમ્યમ, નાસ્તમ કદાચિદુપયાસી નરાહુ ગમ્ય। આ ગાથાની ખાલી એક એક લાઈન બધા લખી લો, પછી બધાને આખી ગાથાઓ લખાવી દઈશ। ત્રીજી આંગળી જે છે ડાયરેક્ટ હાર્ટ સાથે પૂજાની આંગળી। પૃથ્વી તત્વ જીવનમાં સ્થિરતા નથી આવી, 50 વર્ષ 60 વર્ષ 70 વર્ષ થઈ ગયા। જેટલા પણ પુરુષો છે જેને વારંવાર બિઝનેસમાંથી જોબમાંથી બિઝનેસ, વડીલો થઈ ગયા પણ પરિવારમાં સન્માન નથી મળતું। મકાનો વારંવાર ચેન્જ કરવા પડે છે, મકાન વેચવું છે તો વેચાતું નથી, લેવું છે તો લેવાતું નથી। પૃથ્વી તત્વ यानी स्थिरता। बेटे को कभी लंदन भेजना पड़ता है, लंदन से अमेरिका भेजो, अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया भेजो, ऑस्ट्रेलिया से मलेशिया भेजो, स्थिरता नहीं आ रही है जिन जिन के जीवन में, उनको पृथ्वी तत्व की साधना ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम। બધા લોકોને ભક્તામાનું યંત્ર મળી ગયું છે? 2 મિનિટમાં એનું આખું પ્રેઝન્ટેશન પૂજા આપણે ખાસ કરીને મીનાબેન બતાવી રહ્યા છે। અને ચોથી છેલ્લી અંગુલી જે છે જલ તત્વ, કે જલ તત્વની સફળતા જેને પણ પ્રાપ્ત કરવી છે એવા દરેક ભાગ્યશાળીઓ, બોડીની અંદર સૌથી વધારે જલ છે, દુનિયાની અંદર સૌથી વધારે જલ છે, તો કે એ જલ તત્વની અંદર પણ ઉત્તમતા, મારી બોડીની અંદર પ્રચુર માત્રાની અંદર પાણી છે અને તમામ પાણીની અંદર યુગાદિદેવ આદિનાથ ભગવાનની દિવ્ય ઉર્જા વાસિત થઈ રહી છે। તો કે એના માટેની અદ્ભુત ગાથા છે ઉદ્ભૂત ભીષણ જલોદર ભાર ભુગ્ના સોચ્યામ દશામ उपगता स्थिति जीवता सा। तो खास 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 ये सारी बेसिक चीजें आप सभी को मैंने समझा दिया है। कटाशना भी यदि लेना है, बहुत सारे लोगों के घर में कटाशना जो है वो गलत है। कोई व्यक्ति कटाशना के ऊपर बैठा हुआ है अभी कि नहीं बैठा हुआ है, डायरेक्ट नीचे बैठ गया है। बहुत सारे लोग उनका आसन के ऊपर ही एक बेन बैठे, अरुणा बेन खूब सरस, चलो एक हमारा भारती बेन खूब सरस, उनके आसन के अंदर एक बहुत सारे मेरी जो विंडो में अभी दिख रहे हैं उनका मैं नाम बोल रहा हूँ, और भी बहुत सारे लोग होंगे। चेतना बेन संघवी खूब सरस। तो कटासने के उनके आसन के ऊपर यदि आप बैठते हो तो आपकी जो ऊर्जा है वो आपके अंदर स्टोर रहती। बहुत सारे लोग नीचे बैठ गए, बहुत सारे लोग इधर उधर बैठ गए। तो कल से खास कोशिश करना कि आप अभी नॉर्मल इंसान नहीं हो, इस धरती के सर्वश्रेष्ठ कोहिनूर हीरे हो, और आपके द्वारा ही अभी जो लंदन के अंदर डर, तनाव, चिंता का जो भय का वातावरण निर्माण हुआ है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसी भक्तामर की साधना से, इसी सैकड़ों भक्तामर हीलरों से वापस जो पहले आनंद था लंदन में, उनसे कई गुना ज्यादा आनंद, कई गुना ज्यादा व्यापार, कई गुना ज्यादा खुशी, कई गुना ज्यादा आपके संकल्पों की पूर्ति होगी। तो आज हमने पंच तत्व से भक्तांबर की हमारी बॉडी का कैसे बैलेंस करना है वो सारी चीजें सीखिए। तो एक कागज के अंदर आप लिख लीजिए कटासना कैसे होने चाहिए। 27 इंच बाय 27 इंच चौरस होना चाहिए। बहुत सारे लोग जब कटासने में बैठते हैं तो उनके जो शोल्डर ढीचण है वो बाहर निकल जाते हैं। આપણું શરીર કટાસનાની બહાર નીકળવું જોઈએ નહીં। તો ખાસ કરીને કટાસનું એવું અત્યારે લંડનમાં મળતું હોય તો ઠીક છે, બાકી જ્યારે પણ ઇન્ડિયા આવો ત્યારે સારા ઉપકરણ ભંડાર વાળા પાસે લઈ આવવાનું છે। આના પછી જેટલી પણ તમારા ઘરમાં નૌકારવાળીઓ છે, કોઈના ઘરે ચાંદીની માળા છે, કોઈના ઘરે સોનાની માળા છે, કોઈના ઘરે સૂતરની માળા છે, બધાની માળાના ફોટા ભક્તામર હીલિંગ ગ્રુપના તમારે બધાએ નાખવાના છે।
કારણ કે ઘણા બધા લોકોના ઘરમાં ખોટી માળા છે. ખોટી માળા એટલે હંમેશા માળા કેવી હોવી જોઈએ? એક જે મણકો હોય એ મણકો પછી એક ગાંઠ હોવી જોઈએ અને પછી બીજો મણકો હોવો જોઈએ. तो आपके पास जो भी है आपको अभी तक नहीं पता था, लेकिन आज हम मिले हैं तो आज से हम सत्यता को करीब जानेंगे, समझेंगे, महसूस करेंगे और जितना हो सकता है उतना प्रयत्न करेंगे. तो आपके पास जितनी भी, बहुत सारे लोग प्लास्टिक की माला से गिन रहे हैं, बहुत सारे लोग दुकान से ऐसे माला ला करके सटा से चालू कर दिया, वो नहीं चलता है. तो आपके पास जितनी भी मालाएं हैं वो सारी मालाओं को निकाल के रखिए. अगले रविवार को आपके घर में जितनी भी नौकर वाली है उन सभी को हम पहले अभिमंत्रित करेंगे. माला की प्रतिष्ठा का पूरा विधान होगा. तो अगले रविवार को जब आप क्लास में आओ तो एक थाली के अंदर आपको सारी मालाएं रखनी है और दूसरी थाली में थोड़ा सा वासस्केप लेकर के बैठना है. मैं यहाँ से पूरा मंत्र विधान करूंगा, आपको आपके गुरु महाराज को याद करना है और सबसे पहले माला को हम प्रतिष्ठा करेंगे और प्रतिष्ठा करने के बाद आप ये माला गिनेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कितना फर्क आपकी लाइफ में दिखता है. तो आज हमने 8 गाथा तक सारी महिमा को देखा, जाना, समझा. पंच तत्वों को कैसे बैलेंस करना है वो जाना. माला का मंत्र आपको मैं अगले रविवार को बताऊंगा. अब हम 7 चक्र का जो मुख्य नाम शायद तो सब लोगों को आता ही है, पर उसको प्रैक्टिकल कहाँ पर है और 7 चक्र की साधना ऊपर से नीचे करना चाहिए, नीचे से ऊपर करना चाहिए, वो सारी बातें अगले शुक्रवार को, अगले शनिवार को हम वापस चर्चा करेंगे. आखिरी में 24 तीर्थंकर भगवान के कौन से मंत्र है? क्या हर व्यक्ति को आदिनाथ भगवान का मंत्र गिनना चाहिए? हर व्यक्ति को शांतिनाथ भगवान का मंत्र गिनना चाहिए? 24 तीर्थंकर भगवंतों के मंत्रों का क्या प्रभाव है वो भी आखिरी के अंदर बताऊंगा. तो आओ हम सभी लोग हमारे भक्तामर हीलर ऐसे मीना बेन को सुनते हैं. उन्होंने भी आज आप सभी के लिए बहुत शानदार तैयारी की है. मीना बेन भी 10 मिनट अपना पूरा सारी चीजें दिखाएंगे. आखिरी में वापस कुछ टिप्स में आप सभी लोगों को लिखाऊंगा और फिर हमारी जो अंतर की प्रार्थना है, पंच परमेश्वरी भगवान का शरणा है, वो हम स्वीकार करेंगे. बोलो मीना बेन. થેન્ક યુ વેરી મચ ગુરુજી, થેન્ક યુ. આઈ એમ શ્યોર તમને બધાને ગુરુજીએ લખાવેલું 1 થી 8 ગાથાનું ડિટેલ્સ જે બધી આપી છે બધાએ લખી લીધું હશે. ટુડે વી વિલ ટોક અબાઉટ વોટ ઇઝ હીલિંગ, વોટ ઇઝ ચક્ર ઇન અવર બોડી એન્ડ વોટ ઇઝ મુદ્રા. And we also talk about 5 elements very briefly because Guruji આપણે ડિટેલ્સમાં બધું બહુ સમજાવી દીધું છે અને I am sure કે તમે બધાએ એની નોટ્સ પણ બનાવી લીધી હશે. However, if anybody is stuck for any reason, you all have my contact details, so please do contact me and I'll be more than happy to help you. Now, if we talk about healing, so if you see, let me just do the page 1. Firstly, if you see healing, healing is, if you just highlight that H is for happiness, E is for alignment, A is for awareness, and L, which is for learning. તો આપણે જોઈએ ને તો આપણી લાઈફમાં પણ એક આપણે જે અત્યારે લર્ન કરી રહ્યા છીએ ભક્તામર હીલિંગ ને, એ એક આપણી પાઠશાળા જ છે અને આપણે એના સ્ટુડન્ટ જ છીએ આ પાઠશાળામાં. એવરીડે આપણે કંઈ ના કંઈ નવું શીખીએ છીએ, જે રીતે આપણે ભક્તામર હીલિંગ શીખી રહ્યા છીએ. And to learn anything in our life, we don't see the age. એજ કાંઈ માયનું નથી રાખતી કે આપણે ગમે તે એજમાં ગમે તે વસ્તુ શીખી શકીએ છીએ. તો if we see કે heal, HEAL માં L is for learning. As I just said that we are in phase of learning Bhaktamar healing, and we are in phase of while learning Bhaktamar healing, તો એને લર્ન કરવાથી what benefits we can get. તો આપણી અંદર શું આવશે તો કે અવેરનેસ આવશે. A is for awareness. અને નિકુંજ ગુરુજી આજે આપણને બહુ નાની નાની વાતો સમજાવી, થોડી થોડી નાની ટિપ્સ પણ આપી છે. એ આપણામાં અવેરનેસ એને લઈ આવી, જે આપણને અત્યાર સુધી ઘણા લોકો છે કે એને નહીં ખબર પડતી હોય. And also if we collectively આ બધી જ વસ્તુને એડ કરીશું તો alignment આવશે, આપણને alignment મળશે કે
એનો મિનિંગ છે કે સાચી સમજ આપણને મળશે, જે આપણે કોઈને અત્યાર સુધીમાં સાચી સમજ હતી નહીં, કે કઈ રીતે આપણે ધર્મમાં શું કરી શકીએ છીએ, અને આજે આપણને એક ડાયરેક્શન પણ મળ્યું છે. તો તમે જોશો ફાઇનલી કે આપણો ગોલ શું છે. તો આપણો ગોલ છે કે બધાને હેપીનેસ રાખવાના, અને કઈ રીતે આપણે હેપીનેસ રાખવું, અને સાથે સાથે હાઉ વી કેન મેક અધર્સ હેપી એઝ વેલ. તો આપણે આપણી ખુશી જે આપણને મળે છે કે આપણે કોઈને આપીએ, આ બધું આપણે કઈ રીતે વેચી શકીએ. નાઉ વી ઓલ્સો નો ધેટ આપણે હીલિંગ કરીએ તો વી ઓલ નો ધેટ વેન વી આર ઇન શ્વાસ લઈએ છીએ, આપણે ઇનહેલ કરીએ છીએ, વી ટેક ઓક્સિજન and we release carbon dioxide. So what does that healing do when we are doing healing? So this is how we get connected in our body. So basically any negativity આપણા બોડીમાં હોય એ કેરી કરીએ છીએ, જે આપણે એ obviously within our self એ ટ્રાન્સફોર્મ થાય છે અને એને પોઝિટિવિટી મળે છે. ઓલ્સો આપણને આ પોઝિટિવિટીમાંથી સુખ છે, સમૃદ્ધિ છે, એ બધું પણ આપણને મળે છે. ધીસ ઇઝ અવર માઇન્ડ ગેમ. જે ગુરુજી કહે છે ને કે આ બધી મગજની જ બધું છે, કે જેવું તમે વિચારશો એવા થોટ્સ તમને મળશે. આજે ગુરુજીએ જેમ કીધું કે તમે કોઈ માટે ખરાબ વિચાર્યું હશે તો એના તરફથી તમને ખરાબ જ વિચાર મળવાના છે, અને જો તમે એનું પોઝિટિવ વિચારશો તો એ બધું તમને પોઝિટિવ જ મળવાનું છે. આ પ્લસ આપણે જે મેડિટેશન કરશું કે ધ્યાન કરવાની જે જોઈએ છીએ, તો કે બ્રહ્માંડમાં પોઝિટિવિટી ધ્યાન કરવાથી લઈ આવે છે. અને નેક્સ્ટ ઇઝ કે ભક્તામર હિલિંગના એડવાન્ટેજીસ શું છે. તો કે ભક્તામર હિલિંગ એક એવી ઉર્જા છે. તો લેટ મી જસ્ટ શો યુ ધી પિક્ચર. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ. કે જે ઉર્જા આપણામાં એટ્યુનમેન્ટ કરે છે, જે ગુરુજીએ કીધું કે એ ઉર્જા આપણામાં એટ્યુનમેન્ટ એવી રીતે કરશે કે તમારી ઓરા is also aura and your chakras are locked. કે એટ્યુનમેન્ટ થશે એટલે ઓરાને અને ચક્રાને તમારા બોડીમાં લોક કરી દેવામાં આવે છે. અને જેમ જેમ તમે સ્લોલી તમારી સાધનામાં આગળ જાઓ છો, તેમ તેમ તમારી શક્તિ ધ્યાનમાં વધારે આગળ વધે છે, અને આપણી એમાંથી આત્મશુદ્ધિ થાય છે. ટેકનિકલી 2 વર્ડ્સ આજે આપણે શીખવાના છે. તો પહેલું આપણે જોઈએ ફર્સ્ટલી તો is aura. If you see this inner line, white light in the picture, that white light in the picture is picture is that is our inner aura, and that purple color you can see outside is the outer aura. તો અત્યારે આપણે જે ઇનર ઓરા ઉપર કામ કરીએ છીએ તે આપણું લર્ન કરીએ છીએ, અને જેમ જેમ તમે સાધના કરો છો, મેડિટેશન કરશો, તેમ તેમ તમારા થોટ્સ, તમારા ભાવ, તમારો વ્યવહાર બધા સાથે બદલતો જાય છે, અને તમારામાં ઇનર ઓરા obviously it is going to protect and it will be going greater થઈને તમારા આઉટર ઓરા સુધી પહોંચે છે. જે બધું ગુરુજી આપણને સમજાવ્યું કે જેવા તમારા ભાવ, જેવા તમારા સાધનામાં આગળ તમે વધો છો, એવી રીતે એ બધું તમારું ગ્રેટર થવા માંડશે. Also now you can see even that if I just next slide please. Also if you can see in the next slide, auras has got 7 layers. If you can see, can everybody see the 7 layers of the aura as well? Now this also 7 auras you can see, and also is in English as well. I will provide all this documentation on your last day, so you can read, you can study, and you will be able to get all these informations as well. આપણે 7 layers જે auras ના છે એમાં આપણે ડિટેલ્સમાં બહુ નહીં જઈએ, otherwise we will be here for all day. Also, if we talk about it now, chakras, Guruji just mentioned કે આપણે chakras બોડીમાં 7 chakras છે, તો એ સિમ્પલી આપણને બધું ખબર હોવી જોઈએ. Next slide please.
So as everybody can see, I made sure that everything is in English so people can read, because કાલે થોડી ઘણી મને query આવેલી હતી, so I have prepared all of this in English, and again I will distribute everything. Now, if we talk about this chakra is centric. As you can see in the picture, it's in the middle, and it's circular as well. So in simple form, when chakra are based in center of our body, so when chakra is turning clockwise, they are taking positive energy inside our body. And when they are turning anti-clockwise, all the negativity is going out from our body to the outer world. Now, we will see that this chakras has got is bij mantra, which Guruji was just talking about it. આપણે ઇંગ્લિશમાં એને properties કહીએ, ગુજરાતીમાં બીજ મંત્ર કહીએ છીએ. You probably may not be able to see because they are in small, very small writing. If I can just have the next slide maybe, so they can see the bij mantra as well. And the next slide, please. Yes. Okay, so if you can see the bij mantra, now let's see that what આ બીજ મંત્ર તમારા ચક્રમાં કઈ રીતે શું કામ કરે છે. Now, first chakra is root chakra. As you can see, red color છે, a root chakra છે. Akshit bhai, can we have the next slide so I can show them in details, please? Akshit bhai, next slide, please. Yes. Now, can everybody see the slides with the color? Chakras એના બીજ મંત્ર ને બધું છે. Now, a red, okay, root chakra is red color છે, અને એની property, એનું બીજ મંત્ર છે LAM, LAM. Second chakra છે is, as you can see, novel chakra. એ આપણી નાભી ઉપર, second chakra છે, novel chakra, and also એનું property અને એનું બીજ મંત્ર છે VAM. Third one is solar plexus. એનું property છે RAM, બીજ મંત્ર. અને જેનું પણ solar plexus ચક્ર strong હોય છે, તે દરેક વસ્તુમાં manifest power એનો વધારે best હોય છે. અને કોઈ પણ પ્રકારના રોગ હોય, health issues હોય, બોડીમાં કઈ પણ પ્રકારનું દુખાવો કે કાંઈ થતો હોય, તો જેનું ચક્ર વધારે મણિપુર ચક્ર ક્લીન હોય છે, that means the solar plexus ચક્ર એટલું પાવરફુલ હોય છે કે તેની ઇમ્યુનિટી પાવર પણ સ્ટ્રોંગ થાય છે. તો when you are doing meditations, any related health conditions issue હોય, તો એને વધારે મણિપુર ચક્ર ઉપર ફોકસ કરી અને એનું મેડિટેશન કરવું જોઈએ. નેક્સ્ટ ચક્ર is our heart chakra, અને એનું બીજ મંત્ર છે YAM. Fifth is throat chakra. એનું બીજ મંત્ર property છે HAM, HAM. Seventh, third eye, એનું બીજ મંત્ર છે OM. જે આપણું thinking power, જે capacity છે thinking power ની, એ આપણા third eye ચક્રમાં છે. આપણે ક્યારે પણ meditation કરશું તો આપણે એનું meditation જે ગુરુજી અહીંયા બતાવ્યું third eye માં, ત્યાં આપણે કરીએ છીએ. અને last one is our crown chakra, which is the main chakra. Divine power, divine energy, આપણે વાસ્કે પણ કાંઈ નાખીએ છીએ, આપણા ક્રાઉન ચક્ર ઉપર નાખીએ છીએ, કે જ્યાંથી આપણને એનર્જી મળે છે, અને એ એનર્જી આપણે બધા સાત ચક્ર આપણા બોડીના છે એને એક્ટિવેટ કરે છે. તો હવે આપણે આ મેડિટેશન કેવી રીતે કરશું, and how you will do this? So for that, what you will need to do is, you need to know the color of the chakras, bij mantra of these chakras, and as I have just explained all the colors and bij mantra, you need to remember that. So anytime you want to do the meditations, અને તમારે crown chakra ઉપર meditation કરવું હોય, તો એમાં to do that, firstly you have to do 11 times Omkar,
ઓમકાર કર્યા બાદ ફોર એક્ઝામ્પલ તમારું રૂટ ચક્ર છે, મૂલાધાર ચક્ર જે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ, એને તમારે સ્ટ્રોંગ બનાવવાનું છે. તો તમારે મુદ્રામાં બેસવાનું છે, આ મુદ્રામાં, અને 11 times you have to do ઓમકાર. Then you have to, એનું જે બીજ મંત્ર છે LAM, મૂલાધાર ચક્રનું LAM. So 108 times you have to say LAM, 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 LAM. So એવી રીતે તમારું જે પણ ચક્રને તમારે એક્ટિવેટ કરવું હોય એના ઉપર તમે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી એક એક ચક્ર ઉપર તમે મેડિટેશન કરી શકો છો. ફોર એક્ઝામ્પલ તમને એમ થાય કે તમારે 707 ચક્રને તમારે એક્ટિવેટ કરવા છે અને ફોકસ 707 ચક્ર ઉપર કરવું છે, then you can also do that as well. To do that, again what you will need to do, 11 times you have to do Omkar, and then full set you have to do 18 times. So if I can just show you one set, you can make a note of that, otherwise I will give you everything again. So to activate your 7 chakras altogether, 11 times you do Omkar, and then full set we can do with mudra like this. If anybody wants to do it, they can do it with me together. Lam, Vam, Ram, Yam, Hum, Om. This is your full set. And this is you have to do 18 times. And after that, again, 11 times you have to do Omkar. So this is how you can activate your chakras. You have to remember Bij mantras. You have to remember the colors as well when you are doing the meditations. Now, if we talk about જે આપણે ગુરુજીએ 5 તત્વની આપણને વાત કરી કે 5 તત્વ આપણે જે ગુરુજીએ બધા ડિટેલ્સમાં બહુ આપ્યા છે. So let's talk about that very briefly, and I'll just show you because I have just taken the picture of that. So if I can just have the 5 elements picture as well, please. If you can see these 5 elements, જે ગુરુજી આપણને સમજાવ્યું કે ફાયર એલિમેન્ટ અગ્નિ તત્વ, એર એલિમેન્ટ વાયુ તત્વ, મિડલ ફિંગર અર્થ એલિમેન્ટ આકાશ તત્વ, રિંગ ફિંગર અર્થ તત્વ, એન્ડ વોટર એલિમેન્ટ જલ તત્વ. સાથે સાથે આપણે મુદ્રાઓ પણ ઘણી જાતની કરી શકીએ છીએ. એક એક ગાથા is connected with different mudras. So I'll just show you there are so many different types of mudra you can do. So if I can just have the next slide with the mudras, please. તો આમાં તમને બધા જોઈ શકશો કે આમાં બીજ મંત્ર પણ એના છે, બધી મુદ્રાસના પિક્ચર્સ પણ છે, અને also in English I have written everything down. Is in the English it always says કે બીજ મંત્ર, એનો કલર અને એને કઈ રીતે કરવામાં આવે છે, અને ભક્તામની ગાથા પ્રમાણે તમે કઈ રીતે એના જાપ કરી શકો, એનું મેડિટેશન કરી શકો, એના શું ફાયદા થાય છે, એ બધું જ ગુરુજીએ તમને હમણાં સમજાવ્યું. અને કોઈ પણ એલિમેન્ટ પણ કામ કરવાનું હોય તો જુદી જુદી મુદ્રા રાખીને તમે ભક્તામરની સ્પેસિફિક ગાથા રાખીને તમે કરી શકો છો. અને આવી રીતે જેમ તમે ધ્યાનમાં આગળ વધો એવી રીતે તમારો પાવર, તમારી એનર્જી, તમારી ઓરા એકદમ સ્ટ્રોંગ થાય છે, અને so much beneficial for everybody as you go further in your sadhana deeper and deeper.
Thank you very much, everyone. I'll just pass it over to Guruji. અને કોઈ પણ questions answer હોય તો ગુરુજી આજે બધા questions 10 minutes માટે લેવાના છે. So I think Sheetalben wanted to speak to Guruji about something. So if Sheetalben is there, she can be unmuted. યંત્ર આપ્યું છે અક્ષયબેન? યંત્ર બધાને અપાઈ ગયું છે, પણ હવે એ લોકોને મારે બતાવવું છે કે કાચની બોટલ હોય, જેવી રીતે ગુરુજીએ તમને શીખવાડ્યું છે કે કાચની બોટલ હોય તો વધારે સારું. આ કાચની બોટલ ઉપર તમે જે પ્રિન્ટ કરેલું યંત્ર છે એને તમે સ્ટિક કરી શકો છો આવી રીતે. યુ કેન સ્ટિક ઇટ લાઈક ધેટ. અને તમે પૂજા કરવા બેસો કે તમારું ભક્તામર ગણવા બેસો ત્યારે તમે પૂજામાં રાખી દો 15 થી 20 મિનિટ કે કલાકની જે પૂજા હોય એમાં. અને આ અભિમંત્રિત થયેલું પાણી તમને ઉર્જા આપશે, તમને પોઝિટિવ વાઇબ્સ આપશે. and you can also share this પાણી with your family members. Somebody in the messages asked me what is siso. Siso means bottle. કાચની બોટલ ને સિસો ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ છીએ. So if nobody has કાચની બોટલ ઘરમાં તો પ્લીઝ તમે લઈ આવજો and you can do that. ચલો 5-7 મિનિટ આપણે પ્રશ્ન લઈએ છીએ બધાના. એની પહેલા 5-7 મિનિટ પ્રેક્ટિકલ રીતે આપણે બધા કેવી રીતે કરીશું એનું એક સ્ટડી કરીએ છીએ. કમરથી બધા રટ્ટાર બેસી જાઓ. હવે તમારે 5 દિવસ હું તમને બધાને લેસન આપું છું. લેસન નંબર 1 બધી સંકલ્પ પ્રાર્થના બધાએ ગોખી લેવાની છે. કરતા પહેલા ત્રીજા ભવે મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાઓ. સેકન્ડ નંબરની અંદર તમારે બધાએ સંકલ્પ કરવાનો છે કે ભાઈ હું પૂર્ણ સ્વસ્થ છું, સમૃદ્ધ છું અને શાંત છું. એની સાથે સાથે આજે બધા આપણે ચક્ર સમજેલા છીએ. ચક્રની અંદર અનુભૂતિ કેવી રીતે તમે લોકો કરશો તો બધા આ મુદ્રા કરો 5 આંગળી સાથે. કમરથી ટટ્ટાર અને ડાબા હાથે જ્ઞાન મુદ્રા. ઢીંચણ ઉપર હાથ, ડાબો હાથ જે છે ઢીંચણ ઉપર રાખી દેવાનો છે. અત્યારે હું તમને પ્રેક્ટિકલ શીખવાડું છું, ખબર પડે કે ન પડે. આવતીકાલથી તમને તમારા શરીરની અંદર ભક્તામરની ઉર્જા પ્રવેશ થશે. ઉર્જાનો આમ સમૂહ જાણે સમુદ્ર આવતો હોય, કીડીઓ ચટકડા ભરતી હોય, અહીંયા એક હવા આવતી હોય, તો ડિવાઇન લાઇટ, સફેદ લાઇટ આખા શરીરમાંથી આમ પ્રસાર થતી હોય. જે લોકો મેડિટેશન કરતા હશે એ લોકોને તો અનુભવ થતો જ હશે, પણ જે લોકો નવું છે કરી રહ્યા છે તો કે અમે આદિનાથ ભગવાનની ઉર્જા સાથે કેવી રીતે કનેક્ટ થઈએ. તો આ મુદ્રા કઈ છે? સમન્વય મુદ્રા. સૌથી પહેલા આજ્ઞા ચક્ર ઉપર બરાબર આંખો બંધ. 3 વખત, 6 વખત, 9 વખત એકદમ ધીરે 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 એકદમ સ્લોલી હાથ ઘુમાવવાનું છે. मेरे सारे शुभ संकल्प परिपूर्ण हो चुके हैं. सबसे पहले आपको विजुअलाइजेशन करना है कि मैं युगादि देव से आदिनाथ भगवान पालीताना के अंदर बैठा हुआ हूँ और भगवान की आंखों में से एक ऊर्जा निकल रही है. वो सीधी ऊर्जा, ऊर्जा का मतलब हवा आप समझ सकते हो, लाइट समझ सकते हो, डिवाइन लाइट. यहाँ पर सफेद लाइट हो रही है. और उस वक्त आप बैकग्राउंड के अंदर पूरा भक्तामर भी धीरे 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 बजा सकते हो. मेरा आज्ञा चक्र पूर्ण रूप से ऊर्जावान बन चुका है. मैं जो भी संकल्प ले रहा हूँ सभी लोग बराबर कीजिए, धीरे धीरे स्मूथली. इसके बाद दूसरा जो चक्र है सहस्त्रार चक्र. स्लोली हाथों को घुमाइए और महसूस कीजिए आकाश में से एक बारिश पड़ रही है और बारिश की बूंदे आदिनाथ भगवान की ऊर्जा से पूर्ण रूप से आपका जो सहस्त्रार चक्र है वो आज ऊर्जावान हो चुका है. जो भी डर, चेतना, चिंता, तनाव, पुरानी बातें मगज के अंदर स्टोर हो चुकी है वो आज पूर्ण रूप से बाहर निकल चुकी है. तो धीरे 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 ऐसे हाथों को घुमाते घुमाते मेरा आज्ञा चक्र, वो सफेद प्रकाश धीरे 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 कंठ के अंदर, गले के ऊपर हाथ, विशुद्ध चक्र की साधना, कंठ में मिठास. मैं जो आज के बाद बोल रहा हूँ सबको प्रिय लग रहा है. जे તમે બોલો છો બધાને ખૂબ ગમી રહ્યું છે. લોકો તમારો અવાજ સાંભળવા માટે, તમારી વાણી સાંભળવા માટે
લાલાયિત બની રહ્યા છે. કંઠની અંદર આદિનાથ ભગવાનનો વાસ, ભક્તામરની ઉર્જાનો વાસ. ત્યાંથી ધીરે 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 નીચે હૃદય ઉપર હાથ, છાતી ઉપર બધાનો હાથ. ખૂબ હૃદય વિશાળ બની રહ્યું છે. છાતી ઉપર હાથ બધા ગોળ 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 ફેરવતા 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 અનાહત ચક્ર પૂર્ણ રીતે ઉર્જાવાન બની રહ્યું છે. જેને બાયપાસ કરાવેલું છે, જેને છાતીમાં દર્દ રહે છે, ડિવાઇન સફેદ લાઈટ હૃદયને ખૂબ ઉર્જાવાન કરી રહી છે. ખુશી ખૂબ વધી રહી છે લાઈફની અંદર. એના પછી 4 આંગળ નીચે જ્યાં તમારી નાભી છે, ડૂટી છે, એના ઉપર આંગળી. એક એક ચક્રનું મણિપુર ચક્ર કિડની, લીવર, ફેફસા, તમામ માંસપેશીઓ આ ભક્તામરની ઉર્જાથી પૂર્ણ શુદ્ધિવાન થઈ રહી છે. મણિપુર ચક્ર નાભીથી પેટ જે તમારું છે, એ પેટના એક એક અંગો આજથી પૂર્ણ સ્વસ્થ ઉર્જાવાન બની ગયા છે. નાભીથી 4 આંગળ નીચે, નીચેના અંગ ઉપર બરાબર હાથ. સ્વાદિષ્ટાન ચક્ર તમામ ઈચ્છાઓનો અંત થઈ ગયો છે. હું પૂર્ણ શાંત બની ચૂક્યો છું. સફેદ કલર, બધી જ ઈચ્છાઓ, તૃષ્ણાઓ પૂર્ણ રીતે પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. રિલેક્સ. આખું શરીર ધીમે 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 શાંત થઈ રહ્યું છે. મહેસૂસ કરો કોઈ ડિવાઇન લાઇટ, એ ઉર્જા, એ હવા, કીડીના નાના નાના ચટકાઓ એ સ્વાદિષ્ટાન ચક્રને પૂર્ણ રીતે ઉર્જાવાન બનાવી રહ્યા છે. અંતમાં પાછળ છેલ્લે હાથ, બેક પેઇન, કમરની અંદર બરાબર જેટલો પણ નીચે હાથ લઈ જઈ શકાય છે, મૂલાધાર જે ચક્ર છે, કમરની નીચે હાથ, એકદમ નીચે હાથ. આંખો બંધ. બ્રહ્માંડની એ તમામ ઉર્જાઓ ધીરે 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 તમારા મૂલાધાર ચક્રને, કુંડલીની શક્તિને, શક્તિપાત સાથે સંકલ્પ શક્તિને જાગૃત કરી રહી છે. आप पूर्ण रीते कॉस्मिक एनर्जी साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो चुके हैं. सभी चक्र संतुलन हो चुके हैं. जो भी समस्या है उसका समाधान मिलना स्टार्ट हो चुका है. आपका जो आध्यात्मिक पथ है, भक्तामर के प्रति जो प्रेम है, उसका शुभारंभ चालू हो चुका है. महसूस कीजिएगा भक्तामर की संकल्प शक्ति आपके पूरे रोम राजी 3.5 करोड़ रोमटे के अंदर प्रवेश कर चुकी है. एक एक चक्र के ऊपर ऊर्जा को स्थिर कीजिए. महसूस कीजिए, उस चक्र को ऊर्जावान बनाइए. श्वासों को धीरे धीरे कम कीजिए. और धीरे 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 आंखों को खोलते हुए पूरे शरीर को वापस अपनी अवस्था के अंदर ला दीजिए. ये हमने बेसिक अभ्यास ध्यान तमे केवी रीते करशो. 2 प्रकार छे. ऊपरथी नीचे आवવું, संसारिक कार्य के संसार के अंदर कोई पण प्रकारनो प्रॉब्लम छे तो ध्यान करवामां हमेशा ऊपरना चक्रथी. ये 2 टेक्निक आप लिख लीजिए. कभी भी ध्यान की आपको शुरुआत करना है, कोई संकल्प के लिए आप कर रहे हो, तो आपको ऊपर से नीचे आना है. और आपको जब आध्यात्मिक, मेरे पास सब कुछ है, अब मुझे मोक्ष के अलावा कुछ नहीं चाहिए, मुझे शांति के अलावा कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्रेम के अलावा नहीं चाहिए, तो कि आध्यात्मिक उन्नति माटे मूलाधार चक्र थी लई अने आपणे बधाए सहस्त्रार सुधी जवानुं छे.
તો આજે મેં તમને બધી ઘણી બધી વાતો લખાઈ દીધી અને છેલ્લી સુંદર મજાની તમને જે મેં લેસન આપ્યું છે, આ રોજે રોજ ભક્તામરનું બધાએ સ્ટડી કરતા કરતા આવતા શનિવારે જયારે આપણે પાછા મળીએ છીએ ત્યારે આવી રીતે 2-4 વખત તમારે ધ્યાન કરી લેવાનું છે. જેટલી પણ તમારી માળાઓ છે એના ફોટા પાડી અને તમારે બધાએ મોકલી દેવાના છે. ઈમેલ કરી દેશો તો પણ ચાલશે, વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં નાખી દેશો તો પણ ચાલશે. એટલે ઘણી બધી વખત તમારી પાસે 6 માળા છે, એની અંદર 4 જે છે એ નંબર 1 છે અને 2 ડુપ્લિકેટ છે. તો એ નકારાત્મક એનર્જી તમારી સારી માળાઓને પણ ડિસ્ટર્બ ન કરે. એટલે જે પ્રોપર માળાઓ છે એને આપણે રાખીશું અને તમારા જેટલા પણ સગા સંબંધી સ્નેહી સ્વજન જેટલા પણ છે એ લોકોના ઘરે દુકાનોની માળાઓ છે એ બધાને ખાસ આવતા સન્ડેના કાર્યક્રમની અંદર પાછા જોઈન્ટ આપણે કરી અને માળાનું અભિમંત્રિત વિધાન વિજયભાઈ શેઠ લખી રહ્યા છે. અમેઝિંગ એક્સપિરિયન્સ, ખૂબ અનુમોદના. વિજયભાઈ, ખરેખર તમે પણ આ જૈન નેટવર્કના માધ્યમે જે શાસન માટે સેવા માટે જે આપી રહ્યા છો, તમારી પણ જેટલી અનુમોદના કરીએ એટલી કમ છે. અને ખરેખર તમારા જેવા મહાપુરુષોના કારણે જ આ જૈન શાસન ચાલી રહ્યું છે. જબરદસ્ત કોટીની અનેક સંસ્થાઓની અંદર વિજયભાઈ સેવા આપી રહ્યા છે, એમની પણ ખૂબ અનુમોદના. અને એટલા માટે જ અમારા ગુરુદેવ ચંદ્રશેખર વિજય મહારાજ સાહેબ કહે છે કે દરેક વ્યક્તિ વિજયભાઈ બની શકે છે. તો કેવી રીતે બની શકે? તો કે माना की जिंदगी में मुश्किली खड़ी है. બધા લખી નાખો આ વાક્ય. माना की जिंदगी में मुश्किली खड़ी है, घबराइए मत, वे हर मुश्किल से पार निकल जाते हैं जिनकी सोच बड़ी है. જેની વિચાર શક્તિ મજબૂત છે, સંકલ્પ શક્તિ મજબૂત છે અને મારે કરવું જ છે, ઈ જ્યારે તમારી અંદર ભાવ આવી જાય છે તો મોટામાં મોટો પહાડ પણ તમે ચડી શકો છો. જેની સોચ છોટી હોય છે એ માણસ જિંદગીમાં એક ડગલું પણ આગળ વધી શકતા નથી હોતા. તો ખાસ આ બધી વાતોને સમજતા આગળ વધતા આજે આપણે બધાએ પંચ તત્વોનું બધું લેસન કરી લીધું છે. 1 થી 8 નંબરની ગાથા શીખી લીધી છે. આ બધાએ તમારે મેં તમને આજે જે બેઝિક કીધું, કદાચ કશું જ નથી આવડતું તો મોબાઈલની અંદર ભક્તામર ચાલુ કરી અને આ રીતે ચક્રને સ્પર્શ કરતા આપણે ધીમે ધીમે ચક્રોને બેલેન્સ કરી રહ્યા છીએ. સાથે આવતા વીકની અંદર 1 થી 24 તીર્થંકર ભગવાન આદિનાથ ભગવાનના મંત્રનો શું પ્રભાવ છે, પાર્શ્વનાથ ભગવાનના મંત્રનો શું પ્રભાવ છે, એ 24 તીર્થંકર ભગવાનના મંત્રનો પ્રભાવ હું તમને લખાવીશ. અને એમાં તમારી રાશિ કઈ છે, તમારે બધાએ તમારી જન્મ તારીખ લખી નાખો. બધા લેસન આવતા શુક્ર શનિવારે શું તો કે તમારા ફેમિલી મેમ્બર જેટલા પણ છે એ બધાની જન્મ તારીખ તમારે એક કાગળમાં લખીને રેડી રાખવાની છે. આવતા વીકમાં હું તમને લખાવીશ કે તમારે કયા ભગવાનની આરાધના કરવાથી તરત કામ થાય. અંક જ્યોતિષ પ્રમાણે તમારા માટે કયા લકી પરમાત્મા છે તો આપણે એની ચર્ચા કરીશું. રવિવારે તમારા ઘરમાં જેટલી પણ નવકારવાળી છે એનો એક અદ્ભુત મહામંત્ર દ્વારા એ તમામ સૌથી પહેલા આપણે બધા નવકારવાળી ચાર્જ કરીશું. તમારા ઘરમાં જેટલી પણ પ્રતિમાઓ છે, ફોટાઓ છે, ઘણી બધી ખંડિત પ્રતિમાઓ છે, એનું પણ શુદ્ધિકરણ, એનું પણ શક્તિપાત વિધાન, સાથે 8 નંબર થી લઈ અને 25 નંબર સુધીની એક ગાથાઓનું જે મહત્વ છે. અને આ તમામ ચક્રો હું તમને બધાને એ વસ્તુ પણ શીખવાડી દઈશ કે તમને ડાયાબિટીસ થયો છે તો કેમ ડાયાબિટીસ થયો છે અને તમને ડાયાબિટીસ ક્યારે મટી શકે છે. નમસ્કાર મહામંત્રના આધારે તમે તમારા ચક્રોને કેવી રીતે પાછા ઉર્જાવાન બનાવી શકો છો. નવકાર મંત્ર બોલવાથી આજ્ઞા ચક્રમાં કયો મંત્ર બોલવાનો, વિશુદ્ધ ચક્રમાં કયો મંત્ર બોલવાનો, આ બધી જ નાની ટિપ્સો આપણે નેક્સ્ટ સેશનની અંદર કરીશું. પણ આ 2 દિવસનું જે મેં તમને લેસન આપ્યું છે ખૂબ બધા કંઠસ્થ કરી મેક્સિમમ બધા એનો અભ્યાસ કરી આપણી જે કરુણા રેખી છે સર્વથા સૌ સુખી થાઓ એનો અભ્યાસ કરતા આપણે બધા અંતિમ ચરણમાં જશું. એક સુંદર મજાની પ્રાર્થના કરી અને ત્યારબાદ જેના પણ પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નો લઈ અને આપણે આજના કાર્યક્રમનું સમાપન કરીશું. બધા સાથે મળીને બોલજો. अरिहंत सहारा मेरा है, बोलो अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब कोई नहीं,
मेरा और सहारा कोई नहीं। आचार्य सहारा मेरा अब और सहारा कोई नहीं। उपास्य सहारा मेरा अब और सहारा कोई नहीं। सर्वदा तो सुधारा मेरा और सहारा कोई नहीं। सर्वदा सहारा मेरा अब और सहारा जैन धर्म मेरा है अब और सहारा कोई नहीं। हरिहर आदिनाथ भगवान આવતા શનિવારે હું બોલીશ અને એક જ વ્યક્તિ એની મારી સાથે રિપીટ કરશે, એટલે બાકી બધા લોકોએ આંખ બંધ કરી મંદ મંદ સ્વરે, કારણ કે આપણે લયબદ્ધ રીતે કોઈ પણ વસ્તુ બોલીએ તો એની એનર્જી થાય છે. એટલે પેલી લાઈન હું બોલીશ, ઈ જ લાઈન ચેતનાબેન રિપીટ કરશે. હું અને ચેતનાબેન બંને જણા સાથે મળી અને રોજે પ્રાર્થના આપણે બોલીશું. બરાબર છે ચેતનાબેન? બોલો જેની સાસ અને હા ગુરુદેવ, જય જીનેન્દ્ર. તમે બાકી કરી લેજો પ્રાર્થના. બરાબર? ડેફિનેટલી. ખૂબ સુંદર મજાનું. આજે લગભગ ઘણી બધી વસ્તુઓ તમારા મગજમાં ઓર વધારે ક્લિયર થયેલી હશે, પણ એક જ વસ્તુ છે કે બધી જ વસ્તુ તમારા ભીતરમાં છે. જો તમે ચાહો છો કે મારે બદલવું છે, મારે સક્સેસની પ્રાપ્તિ કરવી છે, મારે શાંતિ જોઈએ છે, તો ઈશ્વર પ્રકૃતિ ભરપૂર રૂપમાં તમને આપવા માટે તૈયાર છે. બધાએ ખૂબ સારા સારા એક્સપિરિયન્સો શેર કર્યા છે. હજી તો શરૂઆત છે. બહુ જ આપણે જૈન સમાજ માટે અને આખા વિશ્વ માટે આપણે બધાએ કામ કરવાનું છે. આવી જ રીતે તમારો સાથ સહકાર ખાસ આપણા ચેતનાબેન, વિજયભાઈ, જૈન નેટવર્કની પૂરી ટીમ અને આપણા બધા ઉપર નટુભાઈના ખૂબ આશીર્વાદ રહે, સતત એમનું માર્ગદર્શન મળતું રહે અને ભવિષ્યની અંદર ચીર જબરદસ્ત, આજે તો ભલે આપણે આ ઝૂમના માધ્યમે કરી રહ્યા છીએ અને ઈશ્વર જબરદસ્ત ચાહે તો ફિઝિકલ રીતે પણ નજીકના સમયની અંદર આખો આનો આપણે લંડનની અંદર એવો કરીએ કે ત્યાં વસતા તમામ વ્યક્તિઓ આપણા યુગાદિદેવ આદિનાથ ભગવાનના દીવાના બની જાય. એ ભાવધારા સાથે કોઈને કઈ સ્પેશિયલ પ્રશ્ન હોય તો આપણે 5-10 મિનિટ ચર્ચા કરી અને પછી આજનો કાર્યક્રમ અહીંયા સમાપન કરીએ છીએ. એક પછી એક બધા 5-10 મિનિટ્સ છે ગુરુજી પાસે, તો પ્લીઝ શીતલબેન તમારે ક્વેશ્ચન પૂછવો તો. ઓમ જય ગુરુદેવ. મારો પ્રશ્ન એ હતો, કાલ આપે અમને હોમવર્ક આપેલું હતું કે તમે પોતે પેલા એનર્જી કરો અને બીજાને એનર્જી દેવાનું કોશિશ કરજો. તો જ્યારે મેં મારી ફ્રેન્ડને દેવાની કોશિશ કરી તો અધવચ્ચારે ઓટોમેટિક ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયો મારો મોબાઈલ. એને અમે મોબાઈલ દ્વારા દેતા હતા એકબીજાને. તો મેં કીધું કે કરો તમે, હમણાં જ આ જૈન ઓલામાં મેં કર્યું ને તમે જૈન છો તો તમારે તો ખાસ લાભ લેવો જોઈએ ભક્ત અમારા પરિવાર સાથે. તો એમને આ કર્યું તો મારે વચ્ચેથી ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયું. તો એનું કારણ શું, ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક શું હતો મને સમજાવો. તમે જૈન છો કે? હું વૈષ્ણવ છું. પેલા ખૂબ એકવાર બધા લોકો જોરદાર તાલીથી આપણે બધાને આપણે શીતલબેનની અનુમોદના કરીશું. ખરેખર જન્મે જે જૈન નથી પણ જેના હૃદયની અંદર જૈન ધર્મના સંસ્કારો વસી રહ્યા છે એવા શીતલબેન આપણી સાથે જોડાણા છે. ખૂબ ખૂબ શીતલબેન અનુમોદના. આ બે ઘટના આની અંદર કામ કરી રહ્યા છે. પહેલા નંબરમાં તો મુખ્ય ઘટના છે ઇલેક્ટ્રોનિક જે નેટવર્કની સિસ્ટમ, બરાબર, એ ખાસ પેલું મુખ્ય કારણ છે. અને કદાચ બીજું કારણ પેલું એવું સમજીએ કે જયારે તમે બહુ જ ભાવધારામાં જતા રહો છો, કારણ કે હજી તમારા ચક્ર ટ્રીટમેન્ટ થયા નથી, તમને હજી પૂરી પ્રોસેસ આવડી નથી, એટલે બીજું કોઈ કારણ હોઈ શકે નહીં. ખાલી તમે ભાવધારામાં જતા રહ્યા હોય અને એને વિશેષ અનુભૂતિ થવાની સ્ટાર્ટ થઈ હોય, પણ મુખ્ય કારણ નેટવર્કના પ્રોબ્લેમના કારણે જ આ ડિસ્કનેક્ટ થઈ હોય. કારણ કે સતત જયારે તમે અભ્યાસ કરો અને છેલ્લા દિવસે એટ્યુટમેન્ટ થાય
પછી તમને બધા વિશિષ્ટ તમને પોતાને અનુભવ થાય અને ઈ એટ્યુટમેન્ટ પછી તમારે તમારા બોડી ઉપર હજી તો કામ કરવું પડે અને પછી તમે જ્યારે હિલિંગ કોઈને આપો છો ત્યારે વિશેષ અસર થાય છે. પણ તમારી જે ભાવના સારી હતી, બધા લોકો પવનજી અનુમોદના કરી રહ્યા છે કે પહેલા જ દિવસે તમે જે આ ધર્મ પ્રચારનું કાર્ય કર્યું છે. ઘણા બધા લોકો આજે ઘણા બધા નવા લોકોને લઈને આવેલા છે. આવતા શનિવાર અને રવિવાર બ્રહ્માંડની અંદર પહેલી વાર અને જૈન નેટવર્કમાં પહેલી વાર તમે અત્યાર સુધી માળા ગણતા હશો, પણ એ માળા પ્રતિષ્ઠા વિધાન આપણે કરવાનું છે. જેટલા પણ લોકો છે બધાને લઈ આવવાના. તમે જે સત્કાર્ય માટેનો શીતલબેન ખરેખર જે પુરુષાર્થ કર્યો છે એના માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને અવશ્ય મેં આજે તમે એક વ્યક્તિને આપ્યું છે, ભવિષ્યમાં તમારા દ્વારા હજારો લોકો ભક્તામરથી, ઉવસગરમથી, ગાયત્રી મંત્રથી, કોઈ પણ જે વૈદિક પરંપરાના મંત્રથી આપણી તો એક જ ભાવના છે કે કલ્યાણમ અસ્તુ, સર્વે જીવો મોક્ષે જાઓ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ખૂબ ખૂબ તમને પરમાત્મા ભગવત ભક્તિ ઓર વધારે તમારી મજબૂત થાય. ક્યાં લંડન રહો છો કે બહાર રહો છો? લંડન બેડફોર્ડમાં. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. બીજા બધાને લઈ આવજો, બરાબર? કેટલા તો આવી ગયા હશે અંદર, ઘણાને મોકલ્યા હતા, એટલે કેટલાને જોઈન કર ને સામેથી એક એકને અલગ ફોન કરીને કહું કે તમે આવો. કારણ શું ગ્રુપમાં ઘણા જોતા ન હોય, પણ છતાં એક એકને પર્ટિક્યુલર ફોન કરીને કહું અને આવવાનું કહું છું. થેન્ક યુ સો મચ શીતલબેન, થેન્ક યુ સો મચ. ચલો નેક્સ્ટ માં કોણ છે? ગુરુજી વિજયભાઈ શેઠ, અને ખૂબ ખૂબ બધાને અનુમોદના કરીએ છીએ. એક ખાસ નમ્ર વિનંતી છે, આપણે આની પહેલા પણ આપણે કરેલું છે કે જ્યારે કંઈ આપણે નવો પ્રોગ્રામ કરીએ અથવા તો નવી ઇવેન્ટ કરીએ તો દેખીતી વાત છે બધાને ખબર ન પડે. પણ આપણે જેમ આજે 2 દિવસ ગયા, કાલથી બધાએ સવારથી એ પણ પ્રાર્થના કરવાની છે કે આવતા ફ્રાઈડેના સેટરડે માટેના પ્રોગ્રામ માટે મિનિમમ 10 જણાને ફોનથી મેસેજ મોકલાવાના છે. મિનિમમ આપણે કરેલું છે અને આપણે સક્સેસ પણ ગયા છીએ. અને નમ્ર વિનંતી કે આ અત્યારે જે માધ્યમથી આપણે આટલું ભક્તાંબર અને આપણું જૈન શાસનનું આપણે ચલાવી રહ્યા છીએ, એની અંદર નમ્ર વિનંતી ભાવપૂર્વક તમે બધાનું વિનંતી કરું છું. માત્ર નેટવર્ક છે એટલા માટે વાત નથી કરતો, દરેક માટે જે ગુરુજીએ કીધું કે દરેકના હૃદયની અંદર આદિનાથ ભગવાન વસે અને આપણે આ ભક્તાંબર દ્વારા કે આવી આ ઉર્જા દ્વારા આપણે સારા કામો કરીએ. એના માટે મહેનત કરવી જરૂરી છે. શું કામ કે 10 જણાને ફોન કરીએ, ફોન કરો તો બહુ સારું, પણ મેસેજ મોકલાવવો તો 101% એ સક્સેસ જવાની શક્યતા છે જ. અને ખાસ કરીને આ સમયે વિચાર તો કરો, ઇન્ડિયાની અંદર કેટલા વાગેલા છે? 12:30 1 વાગે પણ આપણે શુદ્ધ ભાવથી અને ફ્રેશ થઈને આપણી સાથે જોડાયેલા છે, તો આપણે પણ એને નમન કરીએ છીએ. એ ગુરુ છે આપણા, એક ભાવથી આપણે ભક્તામર શીખવાડે છે. સાથે આજે સાથે રાતના 2:30 વાગ્યા છે અત્યારે. 2:30 વાગ્યા છે. મીનાબેન, ચેતનાબેન, નટુભાઈ, અમારી આખી ટીમ, અક્ષય, બધા ભેગા થઈને આજે ટીમ નક્કી કરીને જે આ સુંદર કાર્ય કરી રહ્યા છીએ, તમારો સાથ અને સહકાર હશે તો જેમ નટુભાઈની ભાવના છે, આવતા વર્ષે ભવ્ય પ્રતિષ્ઠા કરવાનો આપણો જે અનુભવ કરી રહેવાના છે એ આ ભક્તામરના સ્ત્રોત્રથી અથવા તો બીજા કોઈ પણ ધર્મ ભાવનાથી આપણે આ સાથે મળીને કામ કરી શકશું. બધાને નમ્ર વિનંતી. જય જિનેન્દ્ર. પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. ખૂબ સુંદર મજાની વિજયભાઈની ભાવના છે, આપણે બધા પૂરી કરીએ, બરાબર છે? વિજયભાઈ ભક્તામર આવડે છે કે નહીં? શીખીએ છીએ, ઘણું બધું શીખીએ છીએ, પણ વાંચીને ઘણું બધું આવડે છે. પણ આજે અત્યારથી જે આજે શરૂઆત કરી છે ને, જે એ ખરેખર આપણે એક કોરોનાને આપણે નથી કહેતા કે જે આપણા જીવનમાં આવ્યો કોરોના, અને આ માધ્યમથી હજારો માણસોની આંખ ઉઘડી ગઈ. હા, તો એ જ રીતે બસ બધાને તમે જે અત્યારે ભક્તિ ભાવથી આ સમયમાં પણ આજે કરાવી રહ્યા છો, તમને પણ ખૂબ ખૂબ શક્તિ મળે અને અમારા બધાનો સાથ મળે એવી ભવ્ય બહુ અંદરથી પ્રાર્થના કરીએ છીએ. થેન્ક યુ. ચલો પ્રણામ. જય જિનેન્દ્ર. હા, પારસ લખેલું છે, બોલો બેન, અનમ્યુટ થઈ જાઓ. गुरुदेव, हाँ, मेरे को गुजराती नहीं आता है, मैं बेसिकली राजस्थानी जैन हूँ, लेकिन द सेशन हैज़ बीन वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव. और जो आपने वो वॉसग्राम का कल बताया था, वो हीलिंग करने का मैंने ट्राई भी किया था. भक्तामर तो वैसे मैं रोज़ बोलती हूँ, लेकिन आज जिस तरीके से बोला, इट वॉज़ वेरी डिफरेंट. इट वॉज़ वेरी वेरी डिफरेंट.
So thank you very much. Thank you so क्या much. इंडिया रहते हो या लंदन में ही रहते हो? हम लंदन में रहते हैं गुरुजी। अच्छा, जैन नेटवर्क के साथ जुड़ चुके हैं? हाँ, जुड़ चुके हैं। जुड़ जैन चुके नेटवर्क को हैं। हम लोग गए थे मंदिर, कॉलोनियल मंदिर गए थे, मिले थे विजय भाई से और नट्टू भाई शाह से, सब मिले थे हम लोग वहाँ पे। चलो, बहुत 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 खुशी हुई। क्या नाम है आपका? प्रीति। प्रीति। प्रीति, पारस मेरे हस्बैंड का नाम है। चलो, बहुत बहुत बहुत, और भी अपने जितने मारवाड़ी लोग हो सबको लेके आना, बराबर? गुरुजी यहाँ पे है कि नहीं मेरे को पता ही नहीं है, मारवाड़ी कोई है कि नहीं, आई डोंट नो। चलो, हो जाएगा, आप जुड़े हो, सब जुड़ जाएंगे। बहुत 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 खुशी हुई। सारी नोट लिखना है, बराबर? लिख रहे हो? वाह વિજયભાઈ, તમારી સાધના ફળી ગઈ છે, બધા લોકો એકદમ દિલથી મહેનત કરી રહ્યા છે. એ મેક્સિમમ મીનાબેને ખૂબ જ મહેનત કરેલી છે આની અંદર, અને સાથે સાથે આપણે તો માધ્યમ મળ્યું છે અને પ્રાર્થના એ જ કરવાની છે કે આની પહેલાના પ્રોગ્રામો જે કર્યા, નટુભાઈની આટલી ભાવના ઉંમરે તમે વિચારતો તમે કરો, રાઈટ? આપણે કોઈ વસ્તુની બીજી વિચાર નથી કરતા, પણ એક ખૂબ જ સુંદર સ્થાન બની રહ્યું છે. તો આપણી કદાચ આના પછી કોઈ હું બનશે કે નહીં ખબર નથી. આ 30 વર્ષ પહેલા લેસ્ટરનું ધામ બન્યું અને ભક્તિ ભાવના ફેલાતી 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 આખા યુકે ની અંદર કેટલા સ્થાનો થઈ ગયા. તો હવે પછીનું કદાચ મને જ્યાં સુધી સેન્સ છે ત્યાં સુધી આના પછી 108 પાસોના દાદાનું જે ધામ થશે પછી કોઈ એવી શક્તિ નહીં રહી આપણી પાસે. તો આ ધામોને સાચવવાના છે, આપણા બાળકોને આમાંથી જ્ઞાન મળવાનું છે, અને બની શકે તો આવા માધ્યમથી આપણે હવે નવી સિસ્ટમથી જોડાવાના છીએ કે કદાચ ફિઝિકલી કદાચ કોઈ કારણસર ન મળી શકીએ તો આપણે હવે આંબેલની હોળી આપણી નજીક આવી જ રહી છે. બધા તૈયાર છો ને આંબેલની હોળી કરવા માટે, સેવા કરવા માટે? બસ. અને આવતા વીકથી એક જૈન નેટવર્કનું માધ્યમ, કદાચ તમને કદાચ ખબર ન હોય તો આપણે બુધવારથી આપણે ફૂડ સપ્લાયની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે. તો ખાસ જે લોકો ભાઈઓ બહેનો જોડાના છે, તમારા ધ્યાનમાં કોઈ પણ એવી વ્યક્તિ હોય કે જેને આ પ્રોબ્લેમ છે અથવા તો એને જરૂરિયાત છે, તો અમને બીનાબેનને કે જૈન નેટવર્કને તમે સમાચાર મોકલાવશો. અમે એની પૂરી કોશિશ કરશું એમને એ ફૂડ પહોંચાડવાની અથવા તેની વ્યવસ્થા કરવાની. તો પ્લીઝ આ એક ખાલી એક સમાચાર તમને આપીએ છીએ, અને આવતા શનિવારે બધા ટાઈમસર બધા જોડાઈ જજો. Okay, shall we end this now here? Has anyone got any questions? Otherwise we can end it here because it's too late for the Guruji now as well. And આપણે next Saturday join થઈએ છીએ પાછા. Chetnaben, is Chetnaben there that we can unmute her just for a little while because she wanted to say a few things. બસ બીજું કાંઈ નહીં મીના. જય જીનેન્દ્ર બધાને. પ્રણામ ગુરુજી. આજના લેસન ઉપરથી ખૂબ જ મજા આવી, અને સોરી વચ્ચે મારે નેટવર્કમાં પ્રોબ્લેમ આવ્યો છે એટલે મેં યુટ્યુબ પણ ચાલુ કરી દીધી હતી, પણ રિયલી આઈ એન્જોય લોટ, અને વાઇબ્રેશન તો કાલ જેવા જ છે ગુરુજી, કાલ જેવા જ છે. બસ. અને બધાને ગુડ નાઇટ અને વિશ યુ બેસ્ટ ઓફ લક. અને આપણે ગુરુજીએ જે લેસન આપ્યું છે એ લેસન લઈને શનિવારે આ જ ટાઈમે આ જ જગ્યાએ ભેગા થશું. અને જૈન નેટવર્કનો પણ ખૂબ ખૂબ થેન્ક યુ કે એના માધ્યમથી આપણે બધા ક્યાંથી ક્યાં ભેગા થાય છે. થેન્ક યુ. चलो, प्रणाम. जय जिनेंद्र. तमे लोगों रेकी, हीलिंग, अलग अलग वस्तु सीख रहे हो, और कहीं पर भी आपको लग रहा है कि मैं कहीं पर रुक गया हूँ, तो जरूर 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 अगले शनिवार को, अगले रविवार को मैं इतना चाहता हूँ कि मैं बोलूं, उससे ज्यादा आपको प्रैक्टिकल अनुभव हो. हमारी जो भी जर्नी स्टार्ट हुई है 2016 से मैं हजारों लोगों को एवरीडे पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बोलना कम पसंद करता हूँ. जैसे हमारे चेतना जी बोल रहे हैं कि मुझे अनुभव हो रहा है, अकेले चेतना जी के अनुभव से हमारा ये मिशन पूरा नहीं होगा. प्रत्येक व्यक्ति को अनुभव होना पड़ेगा कि मेरे भीतर में भक्तामर है, मेरे भीतर में युगादिदेव आदिनाथ भगवान है, और मेरे हर संकल्प को ये मंत्र से पूर्णता, सफलता मिल रही है. आज आप सभी लोग अपने व्यस्ततम जीवन में से भी मुझे सुनने के लिए आए. जैन नेटवर्क का भी बहुत बहुत शुक्रिया. अगले शनिवार को विजय भाई ने जो छोटी सी प्रेरणा की है, विजय भाई के भी बहुत सारे भाव है. 68 लेटर्स ऑफ नवकार मंत्र. बहुत खूब 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 खुशीની વાત છે. નવકાર મંત્રની પણ બહુ ઘણી બધી વાતો મારે તમને કહેવાની છે. 500 વર્ષ આ ભક્તામર હીલિંગ હું કેમ શીખવાડું છું, તો કે આજથી 11 વર્ષ પછી શત્રુંજય મહાતીર્થને 500 વર્ષ પૂરા થઈ રહ્યા છે. દાદાને 500મી સાલગીરા ચડશે.
કોઈની પાસે કરોડો રૂપિયા હશે એ ધજા ચડાવવાનો લાભ લેશે, આપણી પાસે કશું જ નહીં હોય તો કમસે કમ રોજ લંડનમાં બેઠા બેઠા आदिनाथ दादा નું स्मरण करिए, आदिनाथ दादा का आह्वान कीजिए, दादा मेरे अंदर ऐसा भीतर में सामर्थ्य प्रकट कर। 2022 के अंदर हम बहुत 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 भव्य रूप से पालीताना के अंदर चौमासा करा रहे हैं। अब इंडिया के हमारे सैकड़ों लोग तैयार हो चुके हैं, उनमें आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो बराबर 1 से 8 गाथा सभी लोग फटाफट पक्की कर दीजिए। रुद्धि मंत्र श्लोक साथ साथ में अनुभव कीजिए। और मैंने जो आपको वो सरगर्म का बताया है वो आपको करना है। घर में जितनी भी मालाएं हैं वो एकत्रित कर दीजिए, घर में वासस्केप को रेडी कर दीजिए और नए संकल्प के साथ, नए आयाम के साथ, नई सफलता के साथ आप आपके जीवन के सारे संकल्पों को पूर्ण करें। यही भावना के साथ प्रणाम। जय जिनेंद्र, नमस्कार। जय जिनेंद्र।